ரெக்கார்டிங் போட்டு மறந்து போனோம். எனக்கு நிறைய வாட்டி திரும்ப ரெக்கார்ட். என்ன சார் காப்பி பேஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க சார்? என்ன சொன்னீங்க? ஏதாவது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. யாருங்க? நீங்கள் ஆரம்பிங்க. ஓகே. Good morning, friends. Good morning. Shall we start? So, in our previous lecture, we started discussing time value of money, EMI concept. Remember? Okay. What do you mean by EMI? Okay, just revising the previous lecture before moving on to the new chapter. EMI. What do you mean by EMI? EMI is a payment where it has some interest portion as well as principal portion. How to allocate the EMI? How to segregate? Okay, எப்படி EMI interest principal தனித்தனியாக பிரிக்கிறதுன்றதை போன கிளாஸில் பார்த்தோம். கரெக்டா? Then we discussed the compounding, how to compound single cash flow, annuity cash flow, multiple annuity cash flow. Remember all these things we discussed. Correcta? Now shall we start the new chapter? I don't want to go deep into numbers and all. Are you all comfortable? Are you all comfortable with basics? Shall we start the core finance chapter from now on? Okay. Now, as I told you, financing decision. Good morning, friends. Good morning. I see 2 or 3 people, where 2 students yet to come. Online, they are joining online. Okay. Oh no, I think 1 or 2 students extra were there. Who online class converted? Okay. What was her name? No, you don't remember. You should ask and get friendly to each other. பக்கத்தில் இருக்கிற உட்காந்து கேட்டால் 3 நாள் 4 நாள் உட்காந்து ஏன்னா பேருன்னு தெரியலன்றீங்க. Okay, you should communicate, right? Say anyway. Now, shall I start? Okay. Online students, am I audible? Yes, sir. Yes. See. Now, shall we start? See. In the financing decision, I told you in this entire inter FM syllabus, you have 3 decisions to be made: financing decision, investment decision, and dividend decision. What chapter we are discussing? Leverages. The leverages comes under financing decision chapter. It's a appendix chapter. It's not a main chapter, but still, okay, to get a flow, to start with the subject, we are starting with the easy chapter first. Okay, are you all understanding? So I don't want to burden you with capital structure or cost of capital initially. We'll start with leverages. Up financing decision, we are studying what? Financing decision. But financing decision is all about what? Where to raise the capital. Are you all understanding? In the financing decision, predominantly 3 chapters we are going to deal with. One is leverages. Then we have cost of capital. In the chapter, cost of capital. Then we have capital structure. Are you all understanding? 3 chapters we are going to study under financing decision. புரியுறதா என்ன சொல்றேனே? இதுல leverages, okay, we will study now. Next chapter we will discuss cost of capital. Later on we will study capital structure theories or capital structure planning. Are you all understanding? Now shall we start the chapter leverages? What do you mean by leverages? Before understanding the leverages, what I will do is that, see, I will explain you how to prepare an income statement. Income statement na enna? In accounts, okay, you prepare P&L balance sheet. Like this, some format is given now. See, all these are information. அதாவது ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் இருக்கான்னா ஷேர் ஹோல்டருக்கு புரியுற மாதிரி என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ் தான்ப்பா அக்கௌண்ட்ஸ். பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ். See, you need to talk with the investors. How can you communicate to the investor? Through numbers you need to communicate. அதை நான் என்ன பண்றேன்னா இன்வெஸ்டருக்கு, okay, I have different presentation for different people. For example, நான் வந்து tax I need to இது பண்ணனும்னா tax audit பண்றேன் அப்படினா அதுக்கு தனி ஃபைலிங். அப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தனி ஃபைலிங் will be there. It has a different its own mechanism.
கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கச்சே நான் இப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும். லைக் தஸ் அக்கௌண்ட்ஸை இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டெசிஷன் மேக்கிங். புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? I will explain you. For decision making, management, okay, we are all board members. We are all sit in the management room. Board members, whether we should open a new branch or not. Are you all understanding? Whether I should expand the business. Tiruchila in the coaching center, இன்னொரு branch open பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன்னா போர்ட் ரூமில் மீட்டிங் நடக்கிறது. கரெக்டா? எனக்கு தேவையான நம்பர், ஐ டோன்ட் நீட் ஓகே சேல்ஸு, காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட், எக்ஸ்பென்சஸ், டெப்ரிசியேஷன், இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஃபார்மேட் எனக்கு தேவையில்லை. I will not take decision based on the format given by the Ind AS or accounting standards. Are you all understanding? Schedule 3, sir has taken na, and the Schedule 3 format, I cannot take any decision. Are you all understanding? Accounts, அது ஒரு ஜோக்குக்கா சொல்கிறேன்ப்பா. ஓகே, டோன்ட் திங்க் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம சப்ஜெக்டில் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான், பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது. ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் போஸ்ட்மார்ட்டம். நீ போஸ்ட்மார்ட்டம் ஏன் பண்ணணும்னு கேட்காத, முடிஞ்சு போயிடுத்துப்பா, ஆளே போயிட்டான், போனதுக்கப்புறம் எதனால் போனால் என்ன பண்ணான்னு பிரித்து நோண்டி பார்க்குறது தான் போஸ்ட்மார்ட்டம். அக்ரிடா? அக்கௌண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ரிப்போர்ட்டிங். வாட் எவர் டிரான்சாக்ஷன் ஹேப்பன் யூ வில் புட் இட் இன் ஜேர்னல் என்ட்ரி. அது லெட்ஜர் மாதிரி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுவேன். கரெக்டா? பட் அதை பேஸ் பண்ணி யூ வில் நாட் டேக் டெசிஷன்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங் ஐ ஹேவ் அ செப்பரேட் ஃபார்மேட். ஐ ஹேவ் செப்பரேட் ஃபார்மேட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் வி வில் யூஸ் த்ரூ அவுட் அவர் சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு விதமான பிஎன்எல், இதே பிஎன்எல் தான் வேற ரூபமா எடுத்து காமிக்கும். புரியுறதா உனக்கு? தசாவதாரம், ஒரு அவதாரம், மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், ஒரே கடவுள் தான் ஒரு மாதிரி வராரு, அடுத்த மாதிரி வேற மாதிரி, அந்த மாதிரி we have different forms of okay presenting the profit and loss. Are you all understanding? சரி, now I don't want to burden you further. நான் சொல்றத மட்டும் கேட்டுன்னு போ. next 20 to 30 minutes just to do what I say. Thereafter I will explain each and everything. Okay, it is very difficult to explain and then do these things. First we will by heart the income statement. ஏன்னா you need to get used to it. Thereafter எல்லாத்தையும் பிரிச்சு மேலாம், ஏன் இப்படி வந்திருக்கு, எப்படி கொடுத்துருக்கான், இதனால என்ன decision making useful. Shall we discuss? First tell me children, what is the income statement? I am just putting you income statement. Income statement. This is also called as marginal costing in income statement. Marginal costing income statement, which costing la I only will take. Costing la there is separate chapter called as marginal costing. The marginal costing ko ஒரு விதமான income statement we are going to prepare. Now since we are doing FM first, okay, whatever costing knowledge required, I will explain it. Thereafter we will continue with the FM. புரியுறதா? என்னெல்லாம் தேவையோ இதுக்கு அதை நான் explain பண்றேன். Costingல full we are going to detailedly discuss. Don't worry. Okay, see the income statement. Sales. Okay, particulars amount. Okay, particulars amount. Okay, income statement. First line item enna? Sales minus variable cost. Either I reduce pannu. I will reduce the variable cost. What I get is what? Contribution. What I get is contribution. College la idella konjama sollirpan nenikiren. You have heard about the name na? Listen to me friends. College la enna panna edu panna theriyadhu. 3 years would have been wasted. The point I am saying is what you are going to learn in the next 4 months is going to change or transform your life. Really believe me. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? ஒரு நாள் நான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறேனோ, ஓகே, அதை போய் அப்படியே படிச்சு நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா the knowledge level will be something extra. காலேஜில் இருக்கிற டீச்சர்ஸை காட்டிலும் உனக்கு நாலேஜ் ஜாஸ்தி ஆகிடும். நோ ஜோக், ரியலி ஸ்பீக்கிங். ஓகே, I have seen many students whose life is getting wasted because of college. நீ காலேஜில் என்ஜாய் பண்ணிருப்ப, என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிருப்ப, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம்ப்பா. இங்கே வந்தாச்சுன்னா ஓகே, YCA ஃபவுண்டேஷன் ரூட்டில் ஸ்டூடெண்ட் சேர்றான்னா காலேஜே ஏன் போக மாட்டேன்றான்னு நினைக்கிறேன்னா, காலேஜில் கிடைக்கிறது வந்து 10% கூட இருக்காது, ரியலி ஸ்பீக்கிங். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் நோ. அவனுக்கு தெரியாதுல்ல இது என்ன நடக்கிறது, எப்படி நடக்கிறதுன்னு. ஓகே, ஸோ 4 months உனக்கு இந்த நாலேஜ் கிடைச்சதுன்னா நீ போய் 3 years காலேஜில் வேஸ்ட் பண்ணுவியா? 3 years ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஸ்மால். புரியுதா உனக்கு? இப்போ படிக்கிற வயசு, நீ 30 வயசுக்கு நீ படிச்சாலும் உனக்கு தலைக்கு ஏறுமா? ஏறாது. ஸோ வாட் ஐ சே இஸ், ரொம்ப கவனமாக, ஓகே, நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டீரெயில் டைம் எடுக்கிற சொல்கிறேன், ரொம்ப கவனமாக எவ்ரிடே வாட் வி டிஸ்கஸ்ட் இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் யூ வில் ஹேவ் சப்ஸ்டான்ஷியல் நாலேஜ். அந்த நாலேஜ் கிளாஸ் ரூம் டிஸ்கஷனுக்கு தெர் வில் பி நோ சப்ஸ்டியூட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? சி, sales minus variable cost will give you contribution. X na verma oru number, whatever number. Okay, idu presentation format. Okay, next minus fixed cost. FC na enna? Fixed cost or fixed cost. How much is that? Okay, you will reduce the fixed cost. Next, what do you get? I call it as EBIT. Enna pere? EBIT, earnings before interest and taxation,
or I can call it as operating profit. Operating profit. Okay, சரி இப்போ சொல்லுப்பா. Sales minus variable cost will give you contribution minus fixed cost will give you EBIT or operating profit. இது வரைக்கும் புரியுறதா? Next minus இப்போ earnings before interest na, இப்போ I will reduce the interest. I will reduce the interest. Okay, then what you get is what? EBT, earnings before taxation, or PBT, profit before taxation. earnings na ஒண்ணும் இல்ல profit னு அர்த்தம். புரியுதா? EBIT na E na earnings, E na PBIT னு போடலாம், PBT னு போடலாம், EBIT, EBT, everything same. earnings means profit. Okay, so EBT. Next, what you should reduce? Minus tax. Minus tax you should reduce. Are you all understanding? Profit before tax lende tax remove panna, what will you get? Profit after tax, or EAT. EAT. Are you all understanding? Okay. PAT kadachada. Minus preference dividend, if any. If given in the question, you will consider preference shares enga question la kuduthirukano preference dividend, then you will reduce minus preference dividend. Are you all understanding? Then you will get earnings available for equity shareholders. Earnings EAS na enna? Earnings available for shareholders. Earnings available for shareholders. Okay, then if you divide it by number of shares, divided by number of shares, you will get what? EPS, earnings per share. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? சரிப்பா. இப்போ சேல்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு EPS வரைக்கும் இருக்கு. If you notice in the schedule 3 la accounts la you are preparing the P&L balance sheet, P&L statement you are preparing na, anga last line item will be earnings per share. Have you all seen P&L? Profit after tax கிடைக்கும், number of shares போட்டு EPS will be reported. Okay, what I am saying, அதே EPS தான் இங்க இருக்கும், ஆனா it takes a different form. We need, okay, for decision making, this income statement, this is what is relevant. I don't want any other number. This is what is relevant. Shall I under? Okay, again repeat me friends. திரும்ப சொல்லுப்பா, முதல்ல இருந்து சொல்லு. First line item என்ன? Sales minus variable cost will give you contribution minus fixed cost will give you EBIT minus interest will give you EBT or PBT. From there you reduce tax will give you earnings after tax or profit after tax. Then minus preference dividend, if any given in the question. Okay, and then later on you will get, okay, earnings available for shareholders divided by, or number of shares will give you earnings per share. Are you all understanding? Comfortable with the income statement? Say ipo, see, we have the income statement. Understanding? Now I will give you two sets of formulas for leverages. Okay, don't ask me any question now. In the next 15 minutes itself I will explain everything. Are you all understanding? First let us get comfortable with the formula. Okay, once that is in your mind, thereafter I will explain. I can freely explain what is this, how it is come. Seriya? See, now we have leverages, three types of leverages. Okay, three types of leverages. Now what are all the what are all the leverages here? See, I can say like this: formula 1, formula 2. Okay, operating leverage. Oh, ella inna operating leverage, or sometimes in the books it is also called as degree of operating leverage. Okay, leverage is a measure of risk, அதனால degree ன்னு. இப்போ இது பார்க்கணும்னா அவனோட டெம்பரேச்சர் பார்க்கச்சே எவ்வளோ டிகிரி அப்படின்னு பார்க்கறான்ல, ஒரு லெவல்னு அர்த்தம். டிகிரினா என்ன? லெவல்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த புக் தே வில் கிவ் யூ யூஸ்ட் அப்ரவேஷன். இதெல்லாம் அக்செப்டட் அப்ரவேஷன். DOL அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டிகிரி ஆஃப் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ். லீவரேஜஸ் ஆர் ஆஃப் 3 டைப்ஸ்: ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ், கம்பைன்டு லிவரேஜ். ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ், கம்பைன்டு லிவரேஜ். இப்போ ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ், DOLனா OL எப்படி வேணா சொல்லலாம்ப்பா. ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்முலா என்ன? Formula number 1, contribution divided by sales. Contribution divided by sales is the first formula for operating leverage. What is the second formula for operating leverage? Percentage change in EBIT, percentage change in EBIT divided by percentage change. Delta na enna? Change. புரியுறதா நான் சொல்றது? Okay, have you all seen அந்த ட்ரையாங்கிளா போட்டிருக்கேன்னா என்ன? சேஞ்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒரு நம்பர்லேருந்து இன்னொரு நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா how much is the change in percentage change in, what is that?
sales. Percentage change in sales. Okay, next formula, degree of financial leverage, FL or simply FL. Yeah, OL, FL. Operating leverage, FL means financial leverage. Okay, what is the formula? Tell me children, what is the formula? EBIT divided by EBIT. Okay, what is that? Minus I. EBIT divided by EBIT minus I. Are you all comfortable? The second formula, idil enna percentage change in, what is that? Percentage change in financial leverage na? Okay. EPS, let's say inga I will explain later. Understand now it is just EPS, but later it will get expanded. I will explain. So yeah, percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Are you all understanding? Next, degree of combined leverage. Degree of combined leverage formula enna? Okay, contribution divided by EBIT minus I. Degree of combined leverage here, percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Percentage change in sales. This is the three formulas, okay, for operating leverage, financial leverage, combined leverage. Are you all understanding? In the set of formula, you should never forget even in the dreams. Okay, say, tell me children, repeat. Go through, I'll give you 1 minute time. Go through, by heart it, then we will repeat. Okay, 1 or 2 times we will repeat, then I will explain through an example everything logically. Say. எதுமா PL degree of combined leverage, degree of combined leverage or total leverage. ஒன்றும் இல்லைப்பா, இது DCL இருக்குல்ல, degree of combined leverage. இது operating leverage, financial leverage, combined leverage, சேர்ந்த leverage, total leverage னு சொல்றோம். Okay, operating leverage, financial leverage, total leverage or combined leverage ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணும். புக்ல எது வேணா யூஸ் பண்ணும். Go through. Okay, see, no issue, you will get used to it. Okay, don't worry, even if you don't by heart, logically if you remember, okay, you can understand it. See, shall we start discussing? See, now you tell me the formula once. If you try you can try it. If you can by heart, fine, well and fine. Otherwise, after doing 1 or 2 questions also, will get comfortable. That is not an issue. Say, degree of operating leverage. 2 formulas are there. Formula number 1. Tell me children, what is the formula? Contribution divided by sales. Are you all understanding first formula? Okay, next. Irpa, irpa. One second. Here. Okay, sorry. Inga make a correction. Contribution divided by sales. Contribution divided by, okay, EBIT. Okay, contribution divided by EBIT. No, sorry, sales illadu, contribution divided by inga sales, percentage change in sales vechi na yabella solta. No issues. Are you all comfortable? Contribution divided by EBIT. Sale. Ipo sollupa, degree of operating leverage. 2 formulas. Contribution divided by EBIT. What is that? Formula number 1. Formula number 2 in percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Okay, next formula, degree of financial leverage
Okay, EBIT divided by EBIT minus I. Next in percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Are you all understanding? Next sollu. EPS divided by percentage change in EBIT. Next, degree of combined leverage. Formula number 1 enna? Contribution divided by EBIT minus I divided by percentage change in sales. Are you all understanding? Sale. Now it may be confusing now. No issue. EBIT, EPS, sales, contribution illa varamar irukum. Okay, one by one we will try to segregate and understand. I will give you an example before we move on to the further discussion. Seriya, or example. X Limited has sold, okay, or is going to sell or planning to sell 1 lakh units, 1 lakh units at 10 per unit. Variable cost is equal to 6 per unit. Okay, fixed cost is equal to rupees 2 lakhs, rupees 2 lakhs. Okay, then you have the company has 10 lakh rupees, okay, as total capital, in which let's say 60,000 shares are issued at 10 and 4 lakh debt carries interest rate of, let's say 8% per annum. 8% per annum. This is the capital structure. This is the cost structure of the company. Shall I proceed? Okay. Tell me, children. Shall we start discussing? Okay. Now, X Limited has sold how many units, or is going to sell how many units? Suppose 1 lakh units. Assume it is sold and is planning to sell. Just remember, okay, planning to sell is futuristic. Na? I am just saying we are going to prepare a budget. We are going to prepare a budget. Next year, the company is planning to sell how many units? 1 lakh units. Plan பண்ணி வச்சிருக்கோம். Out of it, assume what is the selling price per unit? 10 per unit. அப்ப total sales என்ன இருக்கும்? 10 lakh rupees sales இருக்கும். Are you all understanding? 10 lakh rupees sales இருக்குமா? இந்த salesல variable cost is how much? 6 per unit. Fixed cost is 2 lakhs. Now, you need to understand what is variable cost and what is fixed cost. Are you all understanding? I will explain you, that is briefly I will explain you. It is all costing, okay, marginal costing we are going to discuss. But briefly, I need to explain this here. See, variable cost and fixed cost. In the cost, there are various classification for cost classification costing la. One way of classifying is variable cost, fixed cost, and okay, semi variable cost, or variable and fixed cost combined cost. Okay, semi variable, I call it as semi variable cost. What do you mean by variable cost? Variable cost na, see, the cost which moves along with the volume of the company, which moves because of the volume of the company. Very simple. Yeah, நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு தமிழ்ல புரியற மாதிரி சொல்றேன். Sometimes என்ன அறியாத இங்கிலீஷ் வருது, but understand, புரியலனா கேள. See, இப்போ நான் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் நடத்துறேன். புரியறதுக்கோசரம் கோச்சிங் சென்டர்னு சொல்றேன். வேற எந்த காஸ்ட் வேணா சொல்றேன். Okay, one or two example to relate. I am just using this. Let's see, my dear friends, what is the volume for a coaching center? Suppose I am selling a chocolate. Volume na enna? Volume of a business na enna? Volume na number of units sold. Number of units sold. If you chocolate விக்கிறனா எவ்வளவு chocolate விக்கிற? 10000 chocolate விக்கிறியா? 20000 chocolate விக்கிறியா? This is called as number of units sold இருக்குல்ல, அதுதான் volume னு சொல்றோம். Here, what is the volume in our question? 1 lakh units is the volume. Are you all understanding? Volume of the business la என்ன அர்த்தம்ப்பா? Units னு அர்த்தம். You may be providing various goods. Suppose நீ ஒரு books sale பண்ற. அப்ப எவ்வளவு book வித்து போச்சு உங்க கம்பெனில அப்படின்றதுக்கு தான் வால்யூம்னு பேரு. என்ன பேரு? வால்யூம்னு பேரு. இப்போ நீ கோச்சிங் சென்டர் நான் நடத்துறேன். கோச்சிங் சென்டர்ல எது வால்யூம்? கோச்சிங் சென்டர்ல வால்யூம்னா என்ன அர்த்தம்? What do you mean by volume? Students தான் வால்யூம். Understand that students are the student strength தான் வால்யூம்.
இந்த கோச்சிங் சென்டரில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கானா இந்த ரூமுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஓகே, சப்போஸ் 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் சிட் இன் த ரூம். ஓகே, நவ் வி ஆர் ஹேவிங் 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பட் 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி, இதுக்கு மேலே இது பிடிக்காது அப்படின்றது 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ரூமில் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு நீ சொன்னா, ஓகே, அந்த எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே வந்து என்ரோல் ஆகிறாங்களோ இவன் தான் வால்யூம். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இன்டு ஃபீஸ் ஆஃப் த பர் ஸ்டூடெண்ட். அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சப்போஸ் யூ பே 40,000, 50,000, some 60,000, some number of fees you are paying na, some amount. This is selling price per unit மாதிரி. Are you all understanding? நான் என்ன சாக்லேட்டா வைக்கிறேன்? அப்போ இந்த கோச்சிங் சென்டருக்கு என்ன வால்யூம்? வால்யூம்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுக்கு பர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபீஸ் என்ன கலெக்ட் பண்ணுறோம், இதுதான் இது. அப்போ ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ. ஸோ 50,000 I'm collectingனா 10 lakh rupees, some number, whatever is the number, okay, that will become my sales. Are you all understanding? That will become the revenue of my company. Clear? Now understand that the revenue clear sir. Idhula cost irukka? Okay, cost na we are going to learn. Okay, இப்போதைக்கு ஒரு expenses மாதிரி வெச்சுக்கோப்பா, ஒரு expense மாதிரி வெச்சுக்கோ. But expense okay இல்லாததையும் cost ஆகும். Cost is a broader term, we will understand. Opportunity cost. Suppose நான் ஒரு example கொடுக்குறேன்ப்பா, very simple. Suppose you are qualified, you are a qualified chartered accountant, சரியா? Qualified CA. உனக்கு you have, okay, assume two options. Now I am explaining what do you mean by really cost order definition. I am going to explain the costing, don't worry, but still I am putting some lights into it. என்ன இந்த சப்ஜெக்ட்னா costing the most okay complex subject அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றேன். இன்னோட ஜெனரேஷனோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they are failing mostly in costing. ஏன்னா சப்ஜெக்ட் கான்செப்சுவலா புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது தான் ஒரே ரீசன், சரியா? we are going to discuss in detail. Anyway, see, I am qualified chartered accountant. என் கையில் 2 ஆப்ஷன் இருக்குப்பா, ஏன்னா 3 ஆப்ஷனே வச்சுக்கோ. ஏன் சப்போஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் கூட இருக்குப்பா, டீச்சிங் கூட வரேன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, தேர் ஆர் 3 ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்கோ. பட் ப்ராட்லி டீச்சிங் அது ஃபர்கெட் நவ். ஓகே, நவ் ஐ டோன்ட் மேக் இட் அஸ் பிஸ்னஸ் மேன் நினச்சிக்கல. 2 இருக்குப்பா எங்கிட்ட. வாட் இஸ் தட்? ஒன் இஸ் தட் யூ ஹேவ் வாட் இஸ் தட்? ப்ராக்டிஸ். நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஆர் ஐ ஆம் கோயிங் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ப்பா. ஐ ஆம் கோயிங் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஐ ஹேவ் சாய்ஸ் ஆஃப் கோயிங் டு ப்ராக்டிஸ் தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போகிறேன், ஆர் நானே ஒரு ஃபர்ம் ஓப்பன் பண்ணி நானே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன், ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் ஆடிட் ஃபர்மில் நான் ப்ராக்டிசிங் சார்ட் அக்கௌண்ட் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஆர் யூ ஆல் அக்ரிங்? 2 ஆப்ஷன் இருக்கா? நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுலேருந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து போகிறது எனக்கு 60,000 பர் மந்த் வருதுப்பா. 60,000 பர் மந்த் வருது. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல ரியலி ஸ்பீக்கிங் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுலேருந்து எனக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா, அஸ்யூம் எனக்கு வருது 1,20,000 பர் மந்த். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு 1,20,000 பர் மந்த் வருது. ஓகே, எம்ப்ளாய்மெண்ட் போகிறதுனால எனக்கு 60,000 பர் மந்த் வருது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கேன் ஐ டூ போத்னா? நோ, யூ கேனாட் டூ போத். எதர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போனோம், ஓகே, ஏன்னா சிஓபி சப்மிட் பண்ணிட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் போனோம், ஆர் சிஓபி வச்சுட்டு யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். நவ் த பாயிண்ட் இஸ், சார் 1,20,000 பர் மந்த் வருது இல்லை? ஓகே, இதை நான் அதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால 1,20,000 பர் மந்த் வருது இல்லை? ரியலி ஸ்பீக்கிங் இதுக்கு காஸ்ட் பார்த்தனா 60,000 காஸ்ட் யூ ஆர் இன்கரிங். பைசா நீ கை விட்டு கொடுக்கல, பட் நீ வேலைக்கு போயிருந்தா 60,000 ரூபாய் சம்பாரிச்சிருக்கலாம்ல. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ரியலி ஸ்பீக்கிங் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ராக்டிஸ்னா, ஓகே, வாட் யூ ஆர் ரியலி லூசிங்னா, நீ எம்ப்ளாய்மெண்ட் போனால் 60,000 ரூபாய் நீ லூஸ் பண்றல. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா என்ன சொல்றேன்னு? நீ ஏர்ன் பண்றது எவ்வளோ? ப்ராக்டிஸ்க்கு போனா நீ ஏர்ன் பண்றது எவ்வளோ? 1,20,000 பர் மந்த். கரெக்ட். பட் இதுதான் டோட்டல் ஏர்னிங்னு சொல்ல முடியுமா? இதுல காஸ்ட் இருக்கா? ஹிடன் காஸ்ட் இருக்கு. என்ன காஸ்ட்னா, ரியல் காஸ்ட் என்னன்னா 60,000 ரூபாய் பர் மந்த். 60,000 பர் மந்த் ஆக்சுவலி யூ ஆர் லூசிங் பை வே ஆஃப் வாட்? பை வே ஆஃப் நாட் கோயிங் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட். நீ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நீ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ற. நீ ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் யூ ஆர் கோயிங் டு கோ ஃபார் ப்ராக்டிசிங். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சேம் வே ப்ராக்டிஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போற. டு புட் இட் சிம்பிளி, ஐ வில் கிவ் யூ an எக்ஸாம்பிள். எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போனா 60,000 ரூபாய் கிடைக்கும். பிராக்டிஸுக்கு போய் உனக்கு 50,000 ரூபாய் தான் கிடைக்கிறதுனா, பிராக்டிஸ் போறதுனால ரியலி ஸ்பீக்கிங் 50,000 ரூபாய் நீ ஏர்ன் பண்றியா, 10,000 ரூபாய் நஷ்டப்படுறியா? 10,000 ரூபாய் you are losing. Are you all understanding your real cost? Okay, you are losing 60,000 and earning 50,000. Netta you are only earning 10,000 rupees. Are you all understanding? என்ன சொல்ல புரியுதா? இது one of the cost. இதுவும் cost. Cost has a broader term. அதனால சொல்ல வரேன். இதுக்கு பேர் என்ன? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். நீ அந்த வாய்ப்பு, அதாவது நீ எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாய்ப்பு நீ எடுத்திருந்தா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு, எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாய்ப்பை நீ எடுத்திருந்தானா உனக்கு 60,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா நீ ஏர்ன் பண்ணியிருப்ப.
நீ அதை ஏர்ன் பண்ணுறதுனால அதை நீ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுறல, அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண எம்ப்ளாய்மெண்ட் காஸ்ட்டும் உன்னோட காஸ்ட், ரியல் காஸ்ட். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ 1,20,000 நீங்கள் எது சம்பாதிக்கிறேன்னா ரியலி கையில் 1,20,000 சம்பாதிக்கல, மொக்கு நீ 60,000 ரூபாய் விட்டுட்டு தான் 60,000 ரூபாய் தான் நெட்டாக சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்கிறான். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? Now, this is one way of understanding the cost. Na expenses மட்டும் காஸ்ட் இல்ல. இப்ப P&L இந்த 60,000 வருமா வராதா? It will not come in the P&L. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? இது P&L புக் ஆகாத காஸ்ட், பட் ரியல் காஸ்ட். Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? ஒரு ஷேரை வாங்கினப்பா, ஒரு ரிலையன்ஸ் ஷேரு நீ 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கின. ஓகே, இன்னொரு ஷேரு 1000 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு நீ வாங்கியிருக்கலாம், ஆனா நீ வாங்கல. 10 வருஷம் கழிச்சு ரிலையன்ஸ் ஷேரு 10,000 ரூபாய் ஆச்சு, பட் இந்த ஷேரு 1 கோடி ரூபாய் எடுத்து. புரியுறதா உனக்கு? அப்போ இந்த 1000 ரூபாய் வச்சு ரிலையன்ஸ் ஷேர்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஷேரை நீ வாங்கியிருந்தனா 1 கோடி ரூபாய் ஆயிருக்கும்னா, ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டிஃபரன்ஸ்? சப்போஸ் இது 10 லட்சம்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ ரியல் லாஸ் உனக்கு 90 லட்சம் ரூபாய் யூ ஹேவ் லாஸ்ட். ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்கா? அந்த இந்த லாஸ் P&L வருமா வராதா? வராது. அதனால எக்ஸ்பென்சஸ்னா P&L புக் பண்ற எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் காஸ்ட் இல்லை. காஸ்ட் ஹேஸ் அ ப்ராடர் மீனிங். காஸ்ட் ஹேஸ் அ ப்ராடர் மீனிங். இங்கிலீஷ்ல அங்கிள்னு சொல்லுவான். யாருக்கெல்லாம் அங்கிள்? எல்லாருக்கும் அங்கிள்னு. புரியுதா உனக்கு? நம்ம மாதிரி மாமா, ஓகே, அம்மா வழி மாமா, அப்பா வழி, அவன் எல்லாருக்கும் அங்கிள்னு இடுவான். பொதுவாக ஒரு அங்கிள்னு இடுவான். பார்த்துருக்கியா? நிறைய இதுக்கு அது ப்ராடர் டேர்ம். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? லைக் தட் த காஸ்ட் இஸ் அ ப்ராடர் டேர்ம். எக்ஸ்பென்ஸ்னா ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம். P&L புக் ஆகிறதா எக்ஸ்பென்ஸ் யூஸ்வலாக நீ சொல்லுவேன்னு நினச்சிக்காத. ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லாமையும் காஸ்ட், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இல்லாமல் காஸ்ட்டில் புக் ஆகும். ஓகே, வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். இதெல்லாம் இருக்குப்பா காஸ்டிங்கோட ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரி, அதெல்லாம் இப்போ இஷ்யூ இல்லை. இப்போ என்னன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன? வாட் யூ மீன் பை வேரியபிள் காஸ்ட்? வாட் யூ மீன் பை ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்? வாட் யூ மீன் பை செமி வேரியபிள் காஸ்ட்? அக்ரீடா? இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்? கோச்சிங் சென்டர், கோச்சிங் பிஸ்னஸில் வால்யூம் என்ன? நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கரெக்டா? இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஐ வில் இன்கர் சம் காஸ்ட். ஐ ஹேவ் டு இன்கர் சம் காஸ்ட். கரெக்டா? என்னெல்லாம் காஸ்ட்? நான் இந்த ரூம் ரெண்ட் எடுக்கணும். கரெக்டா? இந்த ரூமை வாடகைக்கு எடுக்கணும். ஓகே, ரெண்ட்னா ரெண்ட், ஆர் ஐ நீட் டு பை த ப்ராப்பர்ட்டி, ஆர் ஐ நீட் டு இன்கர் த புக் காஸ்ட், பேப்பர் காஸ்ட். உனக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தா அந்த காஸ்ட் எனக்கு காஸ்டா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? சேர்ஸ், ஓகே, ஏசி, ப்ரொஜெக்டர், அதாவது என்ன, எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட், வாட் எவர் இஸ் த காஸ்ட், அந்த மாதிரி நிறைய காஸ்ட்டை இன்கரா? இவ்வளோதான்ப்பா, நிறைய காஸ்ட்டை இன்கரா. இப்போ இந்த காஸ்ட் எல்லாம் ஓகே P&L எப்படி புக் பண்ணோம் அப்படிலாம் நம்ம கவலைப்படலப்பா. இந்த காஸ்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன்? என்னென்ன காஸ்ட்டு வேரியபிள் காஸ்ட், என்னென்ன காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். சார் என்ன சார் வேரியபிள் காஸ்ட்னா விச் மூவ்ஸ் அலாங் வித் த வால்யூம். ஒரு எக்ஸாம்பிள்ப்பா, ஸ்டடி மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஐ ஹேவ் அ ஸ்டடி மெட்டீரியல் பிரிண்டிங் காஸ்ட்னு வச்சுக்கோ. இப்போ எனக்கு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ப்பா, இதான வால்யூம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் I will tell you one by one cost. You tell me whether it will increase or decrease based on number of students. Agreed? அப்போ நான் ஸ்டடி மெட்டீரியல் SM காஸ்ட், ஸ்டடி மெட்டீரியல் காஸ்ட்னு இருக்குல்ல, இந்த காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்டா ஃபிக்ஸட் காஸ்டா? வேரியபிள் காஸ்ட். 20 ஸ்டூடெண்ட் இருந்ததுன்னா 20 புக்கு நான் பிரிண்ட் பண்ணணும். நான் அட்மிஷன் எடுப்பேன். அட்மிஷன் எடுத்துட்டு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரான்னு பார்ப்பேன். 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தானா 20 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் பார்ப்பேன். நோ ஃபூல் வில். ஓகே, 20 தான் அட்மிஷன். ஓகே, நான் 100 ஸ்டடி மெட்டீரியல் பிரிண்ட் எடுப்பேனா? I won't do that. Okay, are you understanding broadly? Study material cost na யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அதான் ரியல் காஸ்ட். நான் சும்மா ஸ்டோர் பண்றது பண்ணிக்கிறதுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் வச்சுக்க போறேன். உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல், பேப்பர், பிரிண்ட் காஸ்ட். அக்ரீடா? So this cost will move based on the volume of the business. Are you understanding? அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவோ அவ்வளோ ஸ்டடி மெட்டீரியல் நான் பிரிண்ட் பண்ணோம், அவ்வளோ காஸ்ட் it will increase. So this cost is what? Variable cost. Variable cost. The cost which moves, okay, which increases or decreases based on the volume of the business, number of units of the business, is called as variable cost. அதனால தான் அதுக்கு பேரே வேரியபிள். பிகாஸ் இட் வேரிஸ். அது மாறும் அப்படின்னு அர்த்தம். குறையலாம், ஏறலாம். ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி it will be flexible. It can be increased, it can be decreased. Are you all understanding? This is called as variable cost. Next, I call it as next cost. நான் வந்து ஒரு ரூம் வாடகைக்கு எடுத்துட்டேன். ரூம் ரெண்ட். ஓகே, ரூம் ரெண்ட் இஸ் தேர். I took this room for rent. அக்ரீடா? இப்போ நான் இந்த ரூம் ஒரு 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ரூம் இருக்கு. இங்கே ஒரு ரூம் இருக்கு, அங்கே ஒரு ரூம் இருக்கு. 2 ரூமுக்கு வாடகை வரும்போது ஓகே, த ஓனர் கம்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் ரெண்ட். நான் சொல்றேன், சி இந்த பேட்ச்ல 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேட்ச் எனக்கு ஃபுல்லாக 80, 160 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட போறான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயர் பே பண்ணுறேன். கேன் யூ டெல் லைக் திஸ்? இப்போ நான் 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீ வச்சுக்கோ, ரூம் ரெண்ட் இஸ் 1 lakh rupees. 1 lakh. ஒரு ரஃப் எக்ஸாம்பிள்ப்பா, நோ ரியல் நம்பர்.
ஓகே ஜஸ்ட் ரஃப் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh rupees per month நான் பே பண்ணுறேன்ப்பா ரூமுக்கு. சார் 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கான், நெக்ஸ்ட் இயர் கேன் ஐ கேரி ஃபார்வர்டு சொல்ல முடியுமா? ஆர் சார் 1 lakhனா என் ரூமோட கெப்பாசிட்டி 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் 1 lakh, அப்போ பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வருது? 1 lakh டிவைடட் பை 80 போடுப்பா, எவ்வளோ வருது? சம் நம்பர். சரி விடுப்பா, 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டியா அப்படி வச்சுக்கோ. 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டியா 1 lakh டிவைடட் பை 100 எவ்வளோ? 1000. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சார் என்கிட்ட 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கான், 20 into 1000 கேன் ஐ சே சார் இந்த வருஷம் நான் 20,000 பே பண்ணிக்கிறேன், அடுத்த வருஷம் அடுத்த பேட்ச் போடச்சு கேன் ஐ சே தட் ஐ வில் பே 80,000 rupees? நோ. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ ரூம் ரெண்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்? ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இட் வில் நாட் சேஞ்ச் டியூ டு த வால்யூம் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். நீ 70 பேரை உட்காத்த வை, நீ 20 பேரை உட்காத்த வை, நீ 20 பேர் எடுத்து கிளாஸ் வைடு. Okay, you ask 20 students, you be full capacity, whatever is the capacity. Okay, for this capacity 100 பேர் உட்கார்றதுக்கான ஒரு ரூமுக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ? 1 lakh rupees. Are you all understanding? நான் சொல்றது புரியுறதா என்ன சொல்றேன்? Now you understood the difference between variable cost and fixed cost. This is one way of classifying the cost. Okay, there are so many other ways which we are going to learn in costing. This for decision making, okay, variable cost and fixed cost. Okay, we will segregate. சரியா? இதை தவிர ஒரு காஸ்ட் இருக்கு, செமி வேரியபிள் காஸ்ட் ஆர் ஸ்டெப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, வாட் இஸ் தட்? வெரி சிம்பிள். சப்போஸ் இப்போ என்னன்னா ஒரு இந்த ரூம் இருக்குப்பா, இங்க நடுவில் ஒரு செவர் இருக்குல்ல, அசியூம் திஸ் உடன் பிளாக் பாசிபிளா? வெரி சிம்பிள். ஐ புட் 2 rooms ஃபார் கண்டக்டிங் ஃபவுண்டேஷன், இன்டர் ஆர் ஃபைனல், 2 different rooms சைமல்டேனியஸ்லி கிளாஸ் நடக்கிறதுக்காக 2 ரூம் பண்ணியிருக்கேன். அக்ரீட்? இந்த ரூமை பிரேக்கும் பண்ண முடியும். இப்போ சப்போஸ் நாளைக்கு இங்கே வந்து 100 பேர் மேலே சேர்ந்துடும், இந்த ரூம் இஸ் கெட்டிங் ஓவர்ஃபில்டு. பாசிபிள். நம்ம கிளாஸ் நடக்கிறது கண்டிப்பாக நடக்கும், நம்பிக்கை. ஓகே, இன் தட் கேஸ் வாட் வில் ஹேப்பன்? வாட் ஐ வில் டூ? இது சவர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, திஸ் வால் இஸ் நாட் தேர், இது வெறும் தட்டி மேலே போட்டிருக்கேன், பார்த்துருப்பா உடன்ல அந்த இதை போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. ஈஸியாக அந்த ஆஃபீஸில் கூட பண்ணுவான்ல, பிளாக்காக பண்ணுவான், அதெல்லாம் ஈஸியாக எடுத்துட்டேன்னா முடிஞ்சிடுது, அதே ரூம் ஆகிடும். ஒரே ரூம் தான் பிளாக்காக கிரியேட் பண்ணியிருப்பான். ஓகே, இந்த கோவர்க்கிங் ஸ்பேஸ் ஹவ் யூ சீனா? சின்ன ரூமா இருக்கும், அதுல ஒரு கம்பெனி நடத்துவான், திரும்ப அதுல ஒரு கம்பெனி. கோவர்க்கிங் ஸ்பேஸ்லாம் பார்த்துருக்கேப்பா, ஐடி கம்பெனிலாம் பிளாக்கா இருக்கும், ஆனால் அதை எடுத்துட்டா ஒரு ஃபுல் ஹால் தான் இருக்கும். அது சேம் வே இப்போ எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கமிங்னா அது பிளாக் அப்படியே எடுத்துருவேன், வாங்க எல்லாரும் வாங்க, சேம் இது. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? பாசிபிள் ஆர் நாட்? இப்போ வாட் ஹேப்பனிங் இஸ் ஐ சே சப்போஸ் 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கமிங்னா இது ஒரு பாசிபிள், உங்ககிட்டயே பாசிபிள் இல்லை, எனக்கு இதே இடம் தான், இன்னொரு ரூம் நான் வாடகை எடுக்கிறேன், someone else is owning, I am taking rent. அப்போ இங்க வந்து 80 கெபாசிட்டினா 80க்கு மேல தாண்டி போறதுப்பா, 100 ஆயிடுது. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? வெரி சிம்பிள். ஐ ஹேவ் 2 rooms. புரிய வைக்கிறேன் பாரு, நல்லா புரிய வைக்கிறேன். 2 ரூம் இருக்குப்பா, 2 ரூமுக்கு என்ன கெபாசிட்டி? 100 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெபாசிட்டி. ஓகே, ஒரு இப்போ எனக்கு அட்மிஷன் எவ்வளோ தெரியுமா வந்தது? சர்ப்ரைசிங்லி 120ன்னு வந்து நிற்கிறது. அட்மிஷன் எவ்வளோ? 120. அதாவது நான் ஒரு ரூமும் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிடுவேன், 2வது ரூமே என்னால் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ண முடியாது. Are you all understanding the problem? One room will be fully filled. I cannot put in 120 students into one room. 2 ரூம் வேணும். ஆனா அந்த 2வது ரூம் எடுத்தா 100 கெபாசிட்டி இருக்கிற ரூம் தான் என்னால் எடுக்க முடியும். Are you all understanding? அப்போ இதுக்கு 1 lakh rupees வாடகை, இன்னொரு வாடகை நான் எடுக்கும்போது 2 lakh rupees தான் வாடகையா வரும். Understanding what I am trying to say? அப்போ இந்த காஸ்ட், ஓகே, which means okay till 100, okay, it is fixed to some extent. அதுக்கப்புறம் ஓகே, இது ஸ்டெப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னு சொல்லுவேன். இது ஸ்டெப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னு சொல்லுவேன். இது மாதிரி செமி வேரியபிளும் இருக்கு. ஓகே, ஸ்டெப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னா என்னன்னா 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் 1 lakh, 100க்கு மேலே 200க்குள்ள போச்சுன்னா ஃபுல்லா ரூம் தான் எடுக்கணும், அதனால இட் வில் மூவ் ஆன் டு 2 lakhs. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? பாசிபிள் ஆர் நாட்? எஸ். 50 ரூமுக்கு அசியூம் 50,000க்கு ஒரு ரூம் ரெண்ட் இருக்க மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு, 50 ரூம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெபாசிட்டி இருக்கு, பட் 20 ஸ்டூடெண்ட்னாலும் நான் 50 ரூமுக்கு தான் எடுக்கணும், அப்போ 1,50,000 ஆயிடும். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? 1 lakh 2 ரூம் ஃபுல்லாக தானே வாடகை எடுக்கணும். இதுக்கு ஐ கால் இட் அஸ் ஸ்டெப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேரியபிள் ஹவு காஸ்ட் பிஹேவியர்ஸ்னு ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். காஸ்டிங்ல ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிள், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டீப் இன் டு காஸ்டிங், எக்ஸ்பிளைன் ஆல் த திங். Roughly you understand that there are these different classifications based on fixed and variable cost. இது புரியுறதா? இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஃபிக்ஸட் வேரியபிள் புரியுறதாப்பா? பேசிக்லி அவ்வளோதான் தேவை. இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அவ்வளோதான் தேவை, நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு அவ்வளோதான் தேவை. காஸ்டிங்ல போகும்போது இன்னும் டீப்பா செமி வேரியபிள், ஸ்டெப் ஃபிக்ஸட் எப்படி பிரிக்கிறது, அதுல எவ்வளோ வேரியபிள் எவ்வளோ ஃபிக்ஸட் எலிமெண்ட், இதெல்லாம் எப்படி பிரித்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அங்கே பிரித்து மேஞ்சிடலாம். ஓகே, we will discuss it detailedly. Ideally we should start costing
But then because of I told you know it needs continuity, and I don't want to get loose. 100 marks irukku. Okay, you should have more respect towards costing than FM. But FM is conceptual, you can easily understand. Adanal start pannu. Shall we discuss or continue? Okay, now you understand. Ipo sollupa or business. Shall we prepare the income statement? Now you will be comfortable. Ipo par. See, income statement. In the sonna example we will prepare the income statement. Okay, tell me children, first line item in sales. Sales, how many units sold? In our example, you have noted down the example, copied. Okay, ipo sollupa. Say paathu sollu, how many units sold? In the question ma, in the question paakriya, 10,000 units sold. Number of units sold in 1 lakh. Okay, 1 lakh units sold. What is the what is the selling price per unit? 10 per unit. Appa total sales in 1 lakh into 10. How much is the sales? 10 lakhs. Sales is 10 lakhs. 10 lakhs are 1 lakh units into 10 per unit. How much is the sales amount in rupees? 10 lakhs. Rupees 10 lakhs. Next in minus variable cost. Variable cost, tell me children, variable cost per unit kuduthirukka. Inga paru. One more thing. Variable cost irukku illaya, variable cost na varies nu sonna, it varies, because of it is called as variable cost. But variable cost will vary in total per unit. In total, are you all understanding? Very simple pa. One more thing I want to discuss. Incidentally adu gap potru verma inga gavani mattum. Okay, see, total and per unit, this is what per unit. Okay, now see, tell me children, units sold 10,000 units. This is example, or in the example எடுத்துப்போம் 1 lakh units சரியா? இப்போ இது 1 lakh unitsல number of students மாதிரி வெச்சுக்கோ. ஓகே, ஸ்டடி மெட்டீரியல் காஸ்ட்னா ஒரு புக்குக்கு எவ்வளவு காஸ்ட்? 5 ரூபாய் காஸ்ட். ஒரு புக்குக்கு 5 ரூபாய் காஸ்ட். 20 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா என்ன காஸ்ட்? 5 ரூபாய்னு ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பா. ஒரு 5, ஓகே, 20 ஸ்டூடெண்ட்க்கு எவ்வளவு காஸ்ட் வரும்? 20 into 5, 100 rupees வரும் காஸ்ட். புரியுதா? 5 ரூபாய்னா சரிப்பா, வானப்பா 5,000 வெச்சுக்கோ. 5,000 50,000 ரூபாய் ஃபீஸ்னா ஒரு 1,000 rupees ஸ்டடி மெட்டீரியல் காஸ்ட். அக்ரிடா? 1,000 rupees மினிமம் வருமா? பிரிண்ட் அவுட்லாம் எடுத்தா 1000 ரூபாய் வரும்னு வெச்சுக்கோ. 1,000 rupees ஸ்டடி மெட்டீரியல் காஸ்ட்னா into 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கான். What is the total study material cost? 20,000 for me. Are you all understanding what I am trying to say? புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? இப்போ you tell me, இது 1,000 rupees is the per unit cost. 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பதிலா 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரான். 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பதிலா 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரான். இந்த 1,000 rupees will change will not change? ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகுமா? per unit of study material cost will change will not change? will not change பா. ஒருத்தனுக்கு என்ன ஆறுதோ into 80 பண்ண போறேன், into 20 பண்ணத into 80 பண்ண போறேன். Are you all understanding? சரிப்பா, இப்ப சொல்லு. 1,000 into 80, அப்போ 80,000. அப்போ இங்க 1000ன்றது என்ன? வால்யூம் or per unit, கரெக்ட்டா? இந்த 20,000 or 80,000 total cost. இப்ப variable cost varies in total per unit varies in total. Are you all understanding? Total cost change ஆகுதுன்றதுதான் variable cost. அப்ப என்னன்னா, to put it simply, variable cost varies in total. Variable cost varies in total, but per unit variable cost will remain same irrespective of the volume. Are you all understanding? Okay, எனக்கு 20 ஸ்டூடெண்ட் வந்தாலும் 50 ஸ்டூடெண்ட் வந்தாலும் 100 ஸ்டூடெண்ட் வந்தாலும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுமோ அதே தான் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி 100 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆப்போறது. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? Are you all understanding comfortable? அப்ப tell me children, what is the conclusion? Variable cost varies in total. Variable cost varies in total, but per unit variable cost will remain same. Per unit variable cost will remain same. புரியுதா? ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட்னா per unit will be same. செல்லிங் பிரைஸ் மாதிரி, செல்லிங் பிரைஸ் 10 ரூபாய், வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ? நம்ம எக்ஸாம்பிள் 6 ரூபாய். அப்போ செல்லிங் பிரைஸ் 10 ரூபாய்க்கு நான் 1 lakh யூனிட் செல் பண்ணனா எனக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ? 10 லட்சம் ரூபாய் வருது, கரெக்டா? அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் per unit 6 ரூபாவே தான் இருக்கும். 1 லட்சம் யூனிட்டுக்கு 6 ரூபாய் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? 6 லட்சம் ரூபாய் வரும். Are you understanding what I am trying to say? இப்போ இது இப்போ சரி, 1 லட்சம் யூனிட்டுக்கு பதிலா 50,000 யூனிட் நான் செல் பண்றேன், 50,000 யூனிட்டை செல் பண்றேன். அப்ப செல்லிங் பிரைஸ் per unit will change? will not change. அப்ப 50,000 into இங்க பாருப்பா, இது how many units I told? 1 lakh units. சரியா? இது பட்ஜெட் என்ன? சப்போஸ் 50,000, 50k னா புரியுதுலப்பா? 50,000 பா, 50k யூனிட்ஸ், 50,000 யூனிட்ஸ். 1 லட்சம் யூனிட்டுக்கு இப்போ 10 ரூபாய் மேனிக்கு how much you are getting? 10 lakh sales.
அப்போ ஒரு 50,000 யூனிட்டுக்கு 10 ரூபாய் 10 rupees per unit. What is your sales? Tell me children, what is your sales? 5 lakhs agreed சரி selling variable cost என்ன 6 per unit 6 into 50,000 how much is that 3 lakhs. Are you all understanding? அப்போ variable cost sales மாதிரியே it varies in total, it remains same in per unit basis. Are you all understanding? புரிஞ்சுதா இந்த கன்க்ளூஷன்? இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்கு வா. இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்கு வா. We will do a comparative study. We will do a comparative study. Now tell me children, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன பேரு தெரியுமா? It will be never on per unit basis. It will be unitized. It will be unitized. What do you mean by unitized? யூனிட்ல பண்ண முடியாததை யூனிட்டா பண்ணிடுறேன். புரியுதா உனக்கு? வெரி சிம்பிள்யா சொல்றேன் பாரு. ஓகே, இந்த இது பார்த்திருக்கியா? சப்போஸ் வாட் தே சே, இந்த சிவன் பரமசிவன் பாம்பை வச்சுருக்காங்கல்ல கழுத்துல, பாம்பை வச்சுருக்காருல கழுத்துல, இது அது ஒரு பாட்டில் என்னன்னா செயின் நெக்லஸ் மாதிரி போட்டுருக்காரு பாம்புலன்னு ஒரு பாம்பை. பாம்பு நெக்லஸா? இல்ல, நெக்லஸ் இல்லாததை நெக்லஸ் ஆக்கி வச்சிருக்காரு. நான் சொல்ல புரியுதா? நெக்லஸ் இல்லாததை நெக்லஸா மாட்டி அப்படி வச்சிருக்காரு. கரெக்டா? அந்த மாதிரி ஓகே, யூனிடைஸ்டுனா என்ன? சம்திங் இஃப் இட் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா you had made it special. Are you all understanding? You have made this as a special subject. Okay, he had mastered it. அந்த மாதிரி எது இல்லாததை அதை பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அதுக்கு you will call like this unitized. அப்படின்னா generally it will not be on per unit basis, but it has been unitized. It has been unitized. Very simple terms ல சொல்றேன். ரூம் வாடகை, when you calculate the cost per unit, இதான் யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ் காஸ்டிங்ல ஃபுல்லா படிக்க போறோம். புரிஞ்சுக்கோப்பா. காஸ்டிங்கோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா how to compute the stock value, how to compute the stock வேல்யூ பண்ணணும், ஸ்டாக்கை ப்ராப்பரா வேல்யூ பண்ணணும், ப்ராஃபிட்டை ப்ராப்பரா கம்ப்யூட் பண்ணணும். என்னோட ஃபேக்டரியில எவ்வளோ காஸ்ட் ஆக்சுவலி நான் இன்கர் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சாதான், நான் எவ்வளோ இந்த குட்ஸுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அப்போ தெரிஞ்சாதான் எனக்கு நான் இதுல என்னோட லாபம் ப்ராஃபிட் மார்ஜினை நான் ஆட் பண்ணி என்னால் நல்ல ப்ரைஸிங் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். புரியுது அவங்க என்ன சொல்றேன்னு? வெரி சிம்பிள்யா. எனக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் காஸ்ட், ரூம் ரெண்ட் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாம் பார்த்தாலே எனக்கு காஸ்ட்டே 60,000 ரூபாய். காஸ்ட்டு 60,000 ரூபாய் ஆகுது பர் ஸ்டூடெண்ட் பேசிஸ்ல. நான் ஃபீஸ் 35,000 ரூபான்னு வைக்கிறேன். எவனாலும் பண்ணுவானா? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? காஸ்டிங் தெரிஞ்சவன் எனக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி தானே பண்ண கொடுக்கணும். 60,000 ரூபாய் எனக்கே செலவாகுதுன்னா நான் ஒரு 5,000 rupees ப்ராஃபிட் வச்சு 65,000 ஃபீஸ் வச்சாதான் என் கையில் ஏதாவது நிற்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் ட்ரைங். அதெல்லாம் பிஸ்னஸே பண்ண வேணாம், எழுத்து மூட்டு பெண்டே இருக்கலாம். சொல்றது புரியுதா உனக்கு? ஸோ காஸ்டிங் ஹேஸ் ப்ரொஃபவுண்ட் ரெலவன்ஸ் இன் ப்ராஃபிட் கால்குலேஷன். இந்த ப்ராஃபிட் கால்குலேஷன் ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் ஆங்கிள்லாம் we are going to see in costing. பட் அந்த காஸ்டிங் கண்டுபிடிக்கச்சு எல்லா காஸ்ட்டும் நான் யூனிட்டுக்கு அலோகேட் பண்ணணும்ல. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? some cost directly attributable to the students. Suppose study material cost இருக்குப்பா, 20 ஸ்டூடெண்ட் வந்தா 20 ஸ்டடி மெட்டீரியல் பிரிண்ட் பண்ணணும், 80 ஸ்டூடெண்ட் வந்தா 80 ஸ்டடி மெட்டீரியல் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஃபைன். பட் சார் இந்த ஓவர் ஹெட்ஸ், இதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு? ஓவர் ஹெட்ஸ் காஸ்ட்னு பேர். ரெண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி பில், சார் இபி பில் அதுவும் காசு தான், ரூம் ரெண்ட் அதுவும் காசு தான். ஓகே, இதை மாதிரி வாட்டர் சப்ளை அதுவும் காஸ்ட், இதை மாதிரி நிறைய காஸ்ட் இன்சிடென்டல் காஸ்ட்லாம் வருது இல்லை, ஓவர் ஹெட்ஸ்னு பேர். இதையும் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அலோகேட் பண்ணி தானே ப்ராஃபிட் அதுக்கு மேலே மார்ஜின் வைக்கணும், ரைட்? ஸோ இப்போ என்னன்னா அதை அலோகேட் பண்ணும்போது this is a process called as absorption. There is a process called as absorption. ஏன்னா ஒரு வருஷம் முடிவில் உனக்கு எவ்வளோ யூனிட் ஃபேக்டரியிலேருந்து வெளில வரும்னு தெரியாது. கரெக்டா? அப்போ பேசிக்காக மனசில் ஒரு தோராயமா ஒரு காஸ்ட் வச்சு நீ வில் ரிகவர் த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். அக்ரீடா? லெட்ஸ் சே 1 lakh is the cost. Let's say 1 lakh is the room rent. 1 lakh is the room rent, room வாடகை. உனக்கு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரப்போறான்னு தெரியாது. ஒரு வருஷத்துக்கு 3 பேட்ச் நடக்குது, எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரப்போறான்னு தெரியாது. கரெக்டா? டோட்டலா உனக்கு வருஷத்துல முதலையே நீ கணக்கு ஞான திருஷ்டியில எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரப்போறான்னு தெரிஞ்சா அழகா 1 lakh நீ டிவைட் பண்ணி, இது வருஷத்துக்கான காஸ்ட்னா இன்டூ 12 போட்டுக்கோ. எவ்வளவு வருது? 12 lakhs. இந்த 12 lakhs எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் வரப்போறான்னா, சப்போஸ் 500 ஸ்டூடெண்ட் வரப்போறான் மொத்தமா, ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 500 ஸ்டூடெண்ட் வரனா, பர் ஸ்டூடெண்ட் 12 lakhs டிவைடட் பை 500 நான் போட்டு அலோகேட் பண்ணிடலாம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை. பட் யூ நெவர் நோ வாட் வில் ஹேப்பன் அட் த எண்ட். கரெக்டா? அப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன தெரியுமா? Fixed cost will be unitized. Fixed cost will be unitized. அதெல்லாம் என்ன process, absorption, everything we are going to discuss in the costing. அதை மறந்துரு. இப்போ என்ன விஷயம்னா, fixed cost டோட்டலா இருக்குல்ல 1 lakh, இது மாறாது. பட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் மாறும்ல, வால்யூம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸுக்கு மாறும்னா என்ன ஆகும்? சப்போஸ்பா உன்னோட ரூம் ரெண்ட் 1 lakh rupees per month அஸ்யூம், ஆனம்னே வச்சுக்கோ, வருஷத்துக்கு 1 lakhனே வச்சுக்கோ, நோ இஷ்யூ. 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரான்னா பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணுவ நீ? டிவைடட் பை 20 சொல்லு, போட்டு சொல்லுப்பா. 1 lakh டிவைடட் பை 20 சொல்லுப்பா.
எவ்வளோ 5000 சரி 5000 வருது கரெக்டா? அப்போ 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தா 5000 rupees நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்தும் ஃபிக்ஸட் காஸ்டோட ரிகவர் பண்ணிப்பேன். அக்ரீடா? அண்டர்ஸ்டாண்ட். சேம் 1 lakh rupees இருக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், இது மாற போறது இல்லை நியூமரேட்டர். இப்போ நான் அசியூம் எனக்கு வந்து 70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும், 70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கமிங், 1 lakh divided by 70 போட்டு சொல்லு எவ்வளோ? 1400 and some number, 1420 னு வச்சுப்போம், ஏதோ ஒரு நம்பர்ப்பா, some number 1400 roughly. See what happens. அப்போ fixed cost doesn't change in total. Fixed cost does not change in total. Are you all understanding, observing? But the units volume varies na, the number per unit number varies. Are you all understanding? Numerator change ஆக மாட்டேங்குது 1 lakh, but number of students base பண்ணி என்னோட பர் ஒரு ஆளுக்கும் per unit fixed cost changes. This is what I call it as unitized fixed cost, because it is generally not computed in unit, per unit basis, total basis லாம் கம்ப்யூட் பண்ணுவான் காஸ்ட். பட் நான் என்ன பண்ணோம், நான் I have to allocate ல fixed cost யார் தலையில போடணும், யூனிட் தலையில போடணும்லப்பா, உனக்கு காஸ்ட்டை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்ல, அப்புறம் தானே ப்ராஃபிட் கம்ப்யூட் பண்ணணும். அக்ரீடா? அப்போ ஐ வில் கன்வெர்ட் இட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? டு புட் இட் சிம்பிளி, இப்போ சொல்லுப்பா, வேரியபிள் காஸ்ட் வேரிஸ் இன் டோட்டல், ஓகே, பட் வில் பி சேம் இன் பர் யூனிட் பேசிஸ், சேம் இன் பர் யூனிட் பேசிஸ். ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் பி சேம் இன் டோட்டல், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் பி ஃபிக்ஸட் இன் டோட்டல். அது 1 lakh rupees மாறாது, இங்கேயும் 1 lakh, இங்கேயும் உனக்கு 20 ஸ்டூடெண்ட் வந்தாலும் 1 lakh 70, அந்த ஸ்டெப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை விட்டுருப்பா. 100க்குள்ள எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் fixed cost is not going to change. Are you all understanding? Understanding the nature of fixed cost and variable cost நம்ம சப்ஜெக்டே இல்ல, but to build okay conceptual clarity I have shared this. Are you all comfortable? இப்போ போவோமா, FM க்கு போவோமா, காஸ்டிங்ல இருந்து fixed cost, variable cost, everything you understood? Shall we complete the income statement, then we will start discussing leverages? Okay, listen to me friends. See, அப்போ finish பண்ணுப்பா. இப்போ சொல்லு, minus variable cost. Variable costல how many units sold? 1 lakh units sold, அது மாறாது. யூனிட் sold 1 lakh unit, அதுக்கு காஸ்ட் per unit எவ்வளவு? வேரியபிள் காஸ்ட் 6 per unit. வேரியபிள் காஸ்ட் per unit மாறுமா மாறாதா? மாறாது. அந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். வேரியபிள்னா என்ன அர்த்தம்? டோட்டல்ல தான் மாறும். ஃபிக்ஸட்னா டோட்டல்ல தான் ஃபிக்ஸட், per unit மாறும். ஆப்போசிட் அப்படி வெச்சுக்கோ. வேரியபிள் காஸ்ட் per unit மாறாது, டோட்டல்ல மாறும். எஸ் சார், வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சார், தான் கூப்பிட்டேன். from when? இல்ல சார், இப்ப வந்து சார். எப்பல இருந்து போச்சு அது கேக்குறேன் சார். ட்ரிபிள் காட் 1 lakh பிளஸ் நீங்க சார் அவங்க சார். இல்லம்மா, ஒரு போன 5-10 நிமிஷமா கேக்குறதா இல்ல? இல்ல சார், இப்பதான் ஜஸ்ட் இப்பதானே, இப்ப கிளியர் ஆயிடுதா? ஆயிடுச்சு சார். சரி, ஓகே. இது வேறப்பா, சம்டைம்ஸ் யூ நோ கனெக்ஷன்ல இது வரல. ஓகே, now I am audible perfectly. Shall I continue? Okay, variable cost varies in total. Okay, per unit basis it will remain same. அப்ப tell me children, 1 lakh units I should take into எவ்வளோ? 6 per unit. 6 per unit variable cost. இப்ப சொல்ல total என்ன? 6 lakhs. Are you all understanding? இப்ப சொல்றது புரியுதா? 10 lakhs total basisல சேஞ்ச் ஆகுது பார், வேரி ஆகுது பார். per unit basisல சேம், அதாவது இங்கேயும் 10 இங்கேயும் 6, வால்யூம் மாறினா மாறாதுன்னு சொல்ல வரேன். when you say next, what you get is contribution. இந்த contributionல discuss detail in, I will discuss in marginal costing later. Okay, contribution na, it contributes. Why it is called as contribution na, it contributes na, it contributes. What it contributes to? என்ன சார் contribute பண்றான் அப்படின்னா, recovery of fixed cost. Okay, then later on it is recovering the profit. Are you all understanding? It contributes to fixed cost till the recovery of the fixed cost. Balance it will, okay, generate the profit. இத margin of safety, break even point, இதெல்லாம் படிச்சிருப்ப. I don't know ஸ்கூல்ல marginal costing ஒரு சாப்டர் இருந்தது, ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இல்லையா? விட்டுருப்பா. அது மாதிரி marginal costing ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அவங்க ஃபார்முலா கொடுத்திருப்பாங்க, ஏதோ contribution, PV ratio, PVR, எக்கனாமிக்ஸ்ல ஏதோப்பா. அதான் சொல்றேனே, ரியலி ஸ்பீக்கிங், இனிமேலாவது மூச்சுண்டு ஜாகிரதையா படிப்பா. ஓகே, ஏன் சொல்றேன்னா, you see your life will get destroyed if you don't wake up. Okay, remember. ஏன்னா அவ்வளோ இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியலப்பா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது புரியுதா? ஏன்னா காலேஜில் ஏதாவது சொல்லியிருக்கணும்ல, மார்ஜினல் காஸ்டிங் சப்ஜெக்ட்ல இல்லைன்னு சொல்லாத. பிகாம்ல காஸ்டிங் இல்லை, காஸ்டிங் இருந்ததா இல்லையாப்பா? பிகாம்ல மார்ஜினல் காஸ்டிங் உனக்கு சொல்ல தெரியல. இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் நீ படிச்சிருக்கியா? இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நீ படிக்கிற, 3 வருஷமா நீ படிக்கல. அங்கே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கேப் யூ ஆர் ஹேவிங். ஓகே, பயமுறுத்ததுக்காக சொல்ல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபியர் மோங்க. நான் உனக்கு பயமுறுத்தி உனக்கு ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. ஐ எம் ஹியர், வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன்.
புரியுறதா? அங்கே படிக்கிறது இங்கே படிக்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லாம் சொல்லலை. ஆனால் சம்பளம் வாங்கிட்டு இதை கூட சொல்லாத போகிறாங்கல்ல, ரியலி ஆன் ரெக்கார்ட் ஐம் ஸ்பீக்கிங், வெரி பேட். தே ஆர் டெஸ்ட்ராயிங் த லைஃப் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். நீ என்டர்டைன்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணு, கிளாஸ் எடுக்க வராங்கல்ல, மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஒரு சாப்டர் இருக்கா? இல்லாத இருக்காது. காஸ்டிங் இருந்ததுன்னா மார்ஜினல் காஸ்டிங், அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் சாப்டர்லாம் இல்லாமல் இருக்காதுப்பா. மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர் ஹெட் இதெல்லாம் சாப்டர் இல்லாமல் காஸ்டிங் இருக்காது. மார்ஜினல் காஸ்டிங், ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்காது. 3 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சுல செமஸ்டர், ஏதாவது ஒரு செமஸ்டரில் வச்சிருப்பாங்க. புரியுறதா? நடத்துகிறவங்க ஒரு பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நடத்திருந்தா இன்னைக்கு நான் ½ hour நான் சொல்லியிருக்க வேணாம். எனக்கு தெரிஞ்சுடுத்து, ஃபர்ஸ்ட்டே எனக்கு தெரிஞ்சுடுத்து என்ன லெவலில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு. ஸோ நான் இறங்கி சொல்கிறேன். பட் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்க் தட் ஐம் வேஸ்டிங் யுவர் டைம். ஓகே, அப்படி நினச்சிக்காத. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த ப்ராசஸ், யூ வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள். சரியா? ரிவைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக புரிஞ்சுட்டனாலே கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடும். சரி, இப்போ சொல்லுப்பா. கான்ட்ரிபியூஷன்னா அது டீட்டெயிலாக நான் காஸ்டிங்கில் படிக்கிறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டீரெயில் இட் நவ். ஈச் அண்ட் லைன் ஐட்டம் நான் காஸ்டிங் சொல்லி சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கிவ் யூ கான்ட்ரிபியூஷன். வாட் இஸ் த நம்பர் பா? 4 lakh rupees I get contribution. சரியா? மைனஸ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் what is the amount? 2 lakhs. 2 lakhs is the fixed cost. Will give you what? EBITI or operating profit. Operating profit எவ்வளோ? 2 lakhs. அப்போ 4 லட்சம் இருக்குது, அதுலேருந்து 2 லட்சம் ரூபாய் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சொல்லிச்சா. எனக்கு டோட்டலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுலே இதுக்கு ஏன் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னு பேர்? கோர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஓகே, கோர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன்னா ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த கோர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இஸ் 2 lakhs. மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஹவு மச் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட்? டெல் மீ சில்ட்ரன். எவ்வளோப்பா? இப்போ பாரு, கொஸ்டின் இருக்கா? நீ எழுதிண்டியா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட்? இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் படிக்கணும்னா இது பாரு, இது காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர், இது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். கம்பெனியோட கேபிட்டல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன். இந்த கம்பெனியோட கேபிட்டல்னா 10 lakh rupees இஸ் த கேபிட்டல். ஓகே, கேபிட்டல் இந்த சப்ஜெக்ட்ல இட் வில் இன்க்ளூட் equity capital as well as debt capital. debt capital எவ்வளோ? இதுல கடன் வாங்கியிருக்கிறது எவ்வளோப்பா? 4 lakh rupees. டிபென்ச்சர்ஸ் 4 lakh rupees இருக்கா? வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்? 8%. 8% into 4 lakhs போடு, 32,000. Are you all understanding? அப்போ 32,000 interest. How to compute interest புரிஞ்சுதா இல்லையா? மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் 32,000. How much is the value? சொல்லுப்பா. 1,68,000. EBT is how much? 1,68,000 minus. Next சொல்லு. You are all jumping up and down first classல. Now you are not responding. பாத்தியா? சைலண்டா இருப்பாரு. நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ? மைனஸ் டாக்ஸ். டாக்ஸ் எவ்வளோ? டாக்ஸ் ரேட் அசியூம். டாக்ஸ் ரேட் ஒரு 30% வச்சுக்கோப்பா. டாக்ஸ் ரேட் இஸ் 30%. How much is the value? ஒரு கால்குலேட்டர் இருக்காப்பா? யாருக்கு ஸ்பேர் கால்குலேட்டர்? You have anyone's? 1,68,000 into 30% போட்டு சொல்லு. 1,68,000 into 30%. 50,400. Minus this will give you PAT or profit after tax or earnings after tax. How much is the number? Tell me children. 1,17,600. Okay, next see here some space we need to create. Just okay, see, divided by number of shares. Next, preference dividend. Anything given in the question or not given? Not given, forget about it. Where preference dividend is asked, we will consider. எங்க கேட்டிருக்கானோ அங்க எடுத்துக்கலாம்ப்பா. இங்க preference dividend கொடுக்கல, நானே எக்ஸாம்பிள்ல கொடுக்கல. I don't want to complicate it. Simple. Divided by number of shares. Next என்ன? Number of shares. Number of shares என்ன சொல்லுப்பா? எவ்வளோ shares outstanding? 60,000. சொல்லுப்பா. 60,000. அப்போ number of shares na EPS சொல்லு. What is the EPS? 1,17,600 divided by how much is that? 1,17,600 divided by எவ்வளோப்பா? 60,000. 60,000. How much is the value? 1.96. 1.96. Are you all understanding this? சரியா? இப்போ we prepared an income statement. Shall I discuss the leverages? Okay. இப்போ same income statement. Why we prepared the income statement? Now கேட்குறேன்ப்பா. Okay, why we prepared the income statement? Now you will understand. You have the numbers na? All the numbers you have. One more computation we will redo, but before that you understand that we have an income statement in hand. Correct? இப்போ இந்த income statement வச்சு நான் board roomல நம்மலாம் என்ன யாரு? Okay, we are all directors, board of directors. We are sitting in the room and deciding.
இப்போ எவ்வளோ யூனிட்ஸை நீ செல் பண்ணலான்னு பிளான் இருக்கேன்னா 1 lakh யூனிட்ஸுக்கு நான் ஒரு பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பட்ஜெட் டீம் ஹேஸ் கிவன் மீ திஸ் P&L. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சார் ப்ரொஜெக்டட் P&L, ஐ எஸ்டிமேட்டட் P&L. பட்ஜெட் டீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி 1 lakh யூனிட்ஸ் நான் வைக்க போகிறேன். இந்த 1 lakh யூனிட்ஸ் வந்தால் எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும், எவ்வளோ EBIT வரும், எவ்வளோ நெட் ப்ராஃபிட் வரும், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ EPS வரும், எல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டான். இந்த பட்ஜெட்டை வச்சுட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் பிரிண்ட் அவுட் இருக்கு. யூ ஆல் ஆர் ஹேவிங் திஸ் பிரிண்ட் அவுட் இன் த ரூம். நவ் ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ ஒன் கொஸ்டின். நான் தான் வந்து CEO. I am asking you one question. Finance manager irukkampa. Okay, accountancy. Okay, suppose inge sir illa, suppose Ashwin sir is there. Okay, I am asking Ashwin sir. Sir, you see, you are given me this statement, income statement. In the income statement is P&L. Okay, sir, the budget team has prepared me 1 lakh units. Okay, sir, please tell me, if I am able to sell 1,20,000 units next year instead of 1 lakh. சார் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறது 1 lakh தான். சப்போஸ் டிமாண்ட் அதிகமாகி என்னால் 1,20,000 யூனிட் செல் பண்ண முடியறதுன்னா 1,20,000 யூனிட் செல் பண்ண முடியறதுன்னா வாட் வில் பி த இம்பேக்ட் ஆன் த EBIT அண்ட் EPS ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? சார் இப்போ 1 lakh யூனிட்ஸ் நான் செல் பண்ணுறதுல எனக்கு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எவ்வளோ? 1,17,600. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நான் 1 lakh யூனிட்ஸ்க்கு பதிலாக 1,10,000 யூனிட்ஸ் ஐ எம் செல்லிங். 10% இன்க்ரீஸா? சப்போஸ் 10% வால்யூம் இஸ் இன்க்ரீசிங். புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? 100 ஸ்டூடெண்ட் வரதுக்கு பதிலாக 110 ஸ்டூடெண்ட் வந்தா என்னோட ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும்னு நான் கேட்குறேன். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸில் அஸ்வின் சார் ஸ்க்ராச்சஸ் இஸ் ஹெட்ஸ். என்ன சார் கேட்குற? இது மாதிரிலாம் கேட்டால் எப்படி சார் சொல்ல முடியும்? நீ எவ்வளோ யூனிட் சொல்லி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்படின்னா டோன்ட் மிஸ்டேக், அவரும் சார்ட் அக்கௌண்ட் நானும் சார்ட் அக்கௌண்ட் தான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? போத் நோ காஸ்டிங் as well as both know accounts, but just joking. What is the importance of this? Understand that this decision making, okay, I cannot do with the normal P&L. Are you all understanding? Why we prepared this statement? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Now I need to understand, okay, if I need to know what is the profitability when unit volume changes to 1,20,000 units. அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் இப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் யூனிட் இருக்கு, 1 லட்சம் யூனிட்ஸ் இருக்கா? 1,20,000 யூனிட்ஸ் அடுத்த வாட்டி நான் அதை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணா பட்ஜெட்டை, அப்போ என்னென்ன காஸ்ட் அதிகமாகும் யூனிட்ஸ் மாறதுனால, என்னென்ன காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் ரிமைன் சேம் அப்படின்றது அந்த P&L நமக்கு கிடைக்காது. அதனால தான் இந்த P&L we have prepared. Are you all understanding? இந்த P&L பார்த்தாலே நமக்கு எந்த காஸ்ட் மூவ் ஆகும்? வேரியபிள் காஸ்ட் will move along with the volume. Fixed cost will remain same along with the volume. Are you all understanding? சரி, இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்டது என்ன? 1 lakh யூனிட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு பதிலா, ஓகே, ஹியர் 1 lakh யூனிட்ஸ், ஹியர் 1,10,000 யூனிட்ஸ். கரெக்டா? இங்க 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ, 10% சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப யூனிட்ஸ் இந்த வருஷம் யூனிட்ஸ் 1 லட்சத்துக்கு பதிலா 1,10,000 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் எப்படி மாறும்? ஹவு ப்ராஃபிட் வில் பிஹேவ்? ஷால் வி டிஸ்கஸா? எப்படி மாறுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போமா? ரீகம்ப்யூட் பண்ணி இப்போ ரிவைஸ்டு ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு பண்ணா you will understand the crux of the leverages chapter. Shall we discuss? See, same income statement, you help me to prepare the same income statement. We will do comparative study. சரியா? சரி, இப்போ சொல்லுப்பா. particulars. Okay, 1 lakh units, 1 lakh amount, 1 lakh units க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்? 1,10,000 யூனிட்ஸ்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்? சரியா? இப்போ சொல்லுப்பா. சேல்ஸ் 1 lakh யூனிட்டுக்கு என்ன கம்ப்யூட்டேஷன்? 1 lakh into 10 per unit, selling price per unit. அப்போ என்ன? 10 lakhs. கரெக்டா? இது ஆல்ரெடி we know. இங்க சொல்லுப்பா. இங்க என்ன? 1.1 lakhs. ஏன்னா 1,10,000 into 10 போடு. selling price per unit will change or will not change? Will not change. Are you all understanding? அப்போ 1.1 lakhs, 1,10,000 into 10 போடு. எவ்வளவு வருது? 11 lakhs. Are you all understanding? அப்போ வால்யூம் 10% சேஞ்ச் ஆச்சு. assume selling price remains same. Okay, it may change, but here I am assuming that selling price will not change. Sometimes a decision நால pricing மாத்தலாம். But how much is that? 11 lakhs. புரியுறதா? இப்போ சேல்ஸ் விட்டுருப்பா. இது சேல்ஸ். புரியுறதா? சேல்ஸ் நான் 10% இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். இதான் பேஸ். இங்கேருந்து நான் என்னென்ன இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் தானே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அல்டிமேட்டா கையில போய் சேரும். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மொத்தம் வந்துருமா? வராது. வேற எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையோ? we will compute. மைனஸ் சொல்லு. வாட் இஸ் தட்? வேரியபிள் காஸ்ட். வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன? 1 lakh தானே யூனிட்ஸ். 1 lakh into 6. அங்க 1 லட்சம் யூனிட் செல் பண்ணா உனக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ? 6 lakh யூனிட்ஸ் வரும். கரெக்டா? இங்க 6 lakh rupees வரும். இங்க 1,10,000 யூனிட் செல் பண்ணா வேரியபிள் காஸ்ட் will change per unit. will not change? will not change. அப்ப 1,10,000 into 6 போடு சொல்லுப்பா. எவ்வளோ? 6 lakhs 60,000. Are you all comfortable till now? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு?
ஏன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் டோட்டல் வேரி ஆகுது பார். முதல்ல 6 lakhs இருந்தது, யூனிட் வேரி ஆனதுனால 6,60,000 இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அக்ரீடா? இப்ப புரியுறதா வேரியபிள் காஸ்ட்? how can you connect it the concept? நெக்ஸ்ட் பார். நெக்ஸ்ட் என்ன? கான்ட்ரிபியூஷன். பேலன்சிங் நம்பர் என்ன? கான்ட்ரிபியூஷன். வாட் இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன் நம்பர்? இங்க என்ன 4 lakh என்னப்பா 10 lakhs minus 6 lakhs 4 lakhs தானே. இங்க என்ன 4,40,000. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சரி, சேல்ஸ் 10% சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு பர்சன்ட் சேஞ்ச் ஆகுது? சேம் என்னப்பா 40,000 rupeesல பர்சன்டேஜ்ல சேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தட் ஆல்சோ யூ நீட் டு நோ. சி வெரி சிம்பிள் பா. இங்க பார், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். 100 ரூபாய்க்கு ஒரு ஷேரை வாங்கியிருக்கேன், சரியா? 100 ரூபாயிலேருந்து உன்னோட ஷேர் பிகேம் 120. ஷேர் பிரைஸ் பிகேம் 120. அப்போ எவ்வளோ பர்சன்ட் கெயின் வந்திருக்கு, எவ்வளோ பர்சன்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? ருபீஸ்ல எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட்? 20யா? அதை நியூமரேட்டர்ல போட்டுக்கோ. பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றேன். ஓகே, ரெண்டு விதமா கண்டுபிடிக்கலாம். ஒன்று, எங்கேருந்து அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரு பேஸ் இருக்கும். இப்போ 100 ரூபாயிலேருந்து 120 ஆயிருக்கு. அப்போ 100 ரூபாயிலேருந்து 120 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ருபீஸ்ல எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 20 rupees. வாட் இஸ் யுவர் பேஸ்? டினாமினேட்டர்ல எங்கேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கோ ஆர் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கோ அதை டினாமினேட்டர்ல போட்டுக்கணும். ஓகே, அதான அமௌண்ட். அப்போ 100 ரூபாய் 20 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த 20 ரூபாய் எந்த பேஸ்ல இருந்து 20 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? ஃப்ரம் வேர் இட் இன்க்ரீஸ் டு 20 rupees more. 100. 100 ரூபாயில இருந்து 20 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ 20/100 எவ்வளோப்பா பர்சன்டேஜ்? போட சொல்லு. 20% பா டைரக்ட்லி. இதுக்கு எதுக்குப்பா கால்குலேட்? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? அப்போ 100 ரூபாயிலேருந்து 120 ரூபாய் இருக்குன்னா எவ்வளோ பர்சன்ட் உனக்கு ரிட்டர்ன் கிடைச்சிருக்கு? எவ்வளோ பர்சன்ட் ஒரு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 20% சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. புரியுதா? இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். 120 ரூபாய் இருக்குப்பா ஷேர் பிரைஸ், ஆர் 120 ரூபாய் இருக்கு இந்த வருஷம் சேல்ஸ். அடுத்த வருஷம் சேல்ஸ் 100 ரூபாய் எடுத்து. இப்ப சொல்லுப்பா, வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச்? கரெக்டா சொல்லுப்பா. 100 டிவைடட் பை கரெக்டா போட்டு சொல்லுப்பா. முதல்ல என்ன சொன்னேன்? நியூமரேட்டர்ல என்ன? குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்ப சொல்லு. மூச்சென்றிருக்கியான்னு கேள்வி சொல்லு. Tell me friends, online friends. அதே 20% தோன்றதா? போட்டுப்பார். இப்ப நான் சொன்ன விதமா போட்டுப்பார். அதே 20% தோன்றது இல்ல. நியூமரேட்டர்ல என்ன சொல்லுப்பா? 20யா? பா நீ என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா 120ல இருந்து 100 ஆயிருக்குப்பா. இப்போ டிஃபரன்ஸ் என்ன? 20. அது ப்ராப்ளம் இல்ல. கரெக்டா? டிவைடட் பை என்ன? 120யா 100ஆ? 120 மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? 100ல இருந்து 120 ஏறுறது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்கோ, 120ல இருந்து 100 வந்தாலும் அதே பர்சன்ட் ஏறலாம். அதான் ஃபினான்ஸ். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பியூட்டியா? இதெல்லாம் தான் சூக்ஷ்மமான விஷயம். இங்க பாரு, 20ல இருந்து டினாமினேட்டர்ல எவ்வளோ எங்க இருந்து குறைஞ்சிருக்கு? 120ல இருந்து 100 ஆயிருக்குப்பா. அப்ப டினாமினேட்டர் எங்க இருந்து டிராப் ஆயிருக்கு? 120. அப்ப டினாமினேட்டர் 20/120 போட்டு சொல்லு. பர்சன்டேஜ் 1/6 எவ்வளோ? 16.67%. Are you all getting? 67 33 67 6 அது ரவுண்டிங் 16.67%. Are you all understanding what I'm trying to say? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? 100 ரூபாயில இருந்து 120 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். 20% பர்சன்டேஜ் டர்ம்ஸ்ல 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அது ஷேர் பிரைஸா இருக்கலாம், அது வந்து சேல்ஸா இருக்கலாம், அது ப்ராஃபிட்டா இருக்கலாம். பர்சன்டேஜ் டர்ம்ஸ்ல கம்ப்யூட் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி தரேன். புரியுறதா? இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ்பா. ஆனாலும் மறக்கூடாது. த்ரூட் த இது சப்ஜெக்ட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். சரி, 120ல இருந்து 100 ஆயிருக்குன்னா எப்படி பண்ணுவ? என்னமா சொல்ற? 20/120 எப்படிமா 120% வருது? 20 டிவைடட் பை 120 எவ்வளவு வருது? 0.16 வருதா? அதான் இப்போ பர்சன்டேஜ் டர்ம்ஸ்ல டிவைடட் பை 100 பண்ணா இன்டூ 100 போடு. இன்டூ 100 போடு. 16.67 20/20%. அது எதை போட்டா பர்சன்ட்ன்றதே இன்டூ 100 பா. இப்போ பர்சன்ட் 20% என்ன பார்த்தோம்? 20/100ன்னு அர்த்தம். 20% 80% மார்க் கிடைச்சிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? 80/100ன்னு அர்த்தம். புரியுதா உனக்கு? ஸ்டேட் போர்டில் 200 மார்க்ஸ் இருக்குன்னா 160 மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னா 160/200 இருக்குல்லையே. பர்சன்டேஜ் டர்ம்ஸ்ல என்ன சொல்லுவேன்? 80% சொல்லுவேன். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சொல்றேன்? பர்சன்டேஜ்னா 100ல எவ்வளோன்னு அர்த்தம். 80%னா என்ன? 100ல 80. அப்ப 200ல 160.
அந்த மாதிரி சொல்றது தான் பெர்சன்டேஜ். புரியுதா? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், 100 ரூபாயிலேருந்து 120 ரூபாய் இருக்குன்னா எவ்வளோ % இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? 120லேருந்து 100 ரூபாய் இருக்குன்னா 20% டிக்ரீஸ் ஆகல, 16.67% தான் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கம்ஃபர்டபுளா? இதுக்கு மேல எப்படி சொல்றதுன்னு புரியலப்பா. ஓகே, இதுக்கு மேல ஸ்கூலுக்கு தான் போகணும். ஓகே, இதுவே ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்பா. ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபுள்? நாட் டீப் பட் இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல கற்றுக் கொடுத்துருக்கணும். தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஓகே, எனிவே கோவிட் பீரியட்ல படிச்சிங்களா? அதான் இருக்கும்பா, அதான் ப்ராப்ளமே. ஏன் சொல்றேன்னா, அவங்களுக்கும் அது ஃப்ரீ டைமா எடுத்து ஜாலியாக லீவ் போட்டு சரி ஆன்லைன் சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்லுவாங்க, அது பாதி அட்டெண்டும் பண்றது இல்லை. ஓகே, அப்போ நீ ஸ்கூலுக்கும் சேர்த்து காம்பன்சேட் பண்ணோம். புரியுதா? நம்ம இருக்கோம், ஆனால் யூ ஷுட் ரிவைஸ் ப்ராப்பர்லி அண்ட் டூ த பேக் ஒர்க். புரியுதா? ஏன்னா பார்க்கலன்னா போயிடும், மறந்து போயிடும். அப்போ நீ ஸ்கூலுக்கும் சேர்த்து சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அடுத்த 6 மாசத்துல பிச்சு உதறணும். ஓகே, ஷால் வி டூ இட் டுகெதரா? we will do, don't worry, everything will cover. சரி, அடுத்தது போலாமாப்பா? அப்ப இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாமா? இப்போ சொல்லுப்பா. இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் புரிஞ்சுதா? இது எதுக்கு வந்ததுன்னா, கான்ட்ரிபியூஷன் 4 லட்சத்துலேருந்து 4,40,000 ரூபாய் ஆச்சு. அக்ரிடா? இது எவ்வளோ பர்சன்ட்னு சொல்லு. இப்போ போட்டு சொல்லு. 40,000 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ். கரெக்டா? 4,40,000 மைனஸ் 4 lakhs டிவைடட் பை 4 lakh 4,40,000. எங்கேருந்து 4 lakh? 4 lakhலேருந்து தானே 4,40,000 ஆயிருக்கு. இப்போ டிவைடட் பை 4 lakhs. How much is the value? 10%. Are you all understanding? அப்ப சேல்ஸ் 10% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சேல்ஸ் 10% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேரியபிள் காஸ்டும் 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் தட் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் 10%. Are you all understanding the connection till now? Shall we move on to the next stage? இப்ப பாரு, நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட். கண்டினியூ இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் how much? 2 lakhs. You tell me children, fixed cost 2 lakh இருந்தது. 1 lakh யூனிட் செல் பண்ணும்போது 1,10,000 யூனிட் செல் பண்ணும்போது it will be same 2 lakhs. It will be something different. Same 2 lakhs. Are you all understanding? Very very good. புரியுதா? இப்போ சந்தோஷம் எனக்கு. ஓகே, அப்போ 2 lakhs இது மாறாது. அதனால தான் அது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னு பேரு. Are you all understanding? இப்போ சொல்லு, EBIT எனக்கு இந்த ஆப்ஷன்ல எவ்வளவு வரும்? 4 lakh minus 2 lakh will be 2 lakhs. Here what is there happening? 4,40,000 minus 2 lakhs எவ்வளோ? 2,40,000. Are you all understanding till now? Shall I proceed? I'll come back to the percentage later. Shall I proceed to the other finish of the income statement? Okay, see, next in minus interest. Minus interest. How much is the interest value? Solupa. 8%, 4 lakhs interest. 4 lakhs interest. Interest will be changing due to volume. Will never change. அது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். நீ கடன் வாங்குறத பொறுத்து தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் நீ எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கியோ அதை பொறுத்து இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக சேர்ந்தாலும் குறைவாக சேர்ந்தாலும் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மாறாது. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஏன்னா இது எனக்கு பிஸ்னஸ், அது ஃபைனான்ஸ். நான் எப்படி பிஸ்னஸுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து பிஸ்னஸில் அதிகமாக சேல் பண்ணுறதுனால அது மாறாது. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? கடன்காரனுக்கு கடன் பே பண்ணி தான் ஆகணும், அது மாறாது. அது நீ அதிகமாக கடன் வாங்கினா அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ 4 lakh rupees into 8%. 32,000 was the interest in option 1. Option 2 la interest will remain same. Will change? Will remain same. ஏன்னா கடன் அதிகமாக குறையிறதோ அதிகமாக ஆகாதனால that will not change. My interest amount will not be changing. It is 32,000. How much is the value? So போட்டு சொல்லுப்பா. 1,68,000 here. Here this is 2,40,000 minus 2,08,000 ஆமா? 2,08,000. Are you all understanding? This is I call it as earnings before tax or profit before taxation. Are you all comfortable till now? புரியுறதா எல்லாம்? சரி, மைனஸ் என்னப்பா? மைனஸ் என்ன? டாக்ஸ் அட் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்? டாக்ஸ் 30% அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். 30%, 1,68,000 into 30% நம்ம என்ன? 50,400 அப்பா. 50,400 டாக்ஸ். இங்க சொல்லுப்பா, 2,08,000 into 30%, 62,400. Are you all understanding? Now tell me, profit after tax, what is the number? 1,17,600. இங்க போட்டு சொல்லுப்பா. 2,08,000 okay minus 62,400. 400. 1,45,600. next என்ன? divided by number. தூங்காதப்பா. next என்ன? income statement நொட்டுவா இருக்கணும். okay, divided by number of shares. what is that? number of shares சொல்லுப்பா. number of shares 60,000. இந்த 60,000 மாறுமா மாறாதா? ஏன்பா உன் பிசினஸ்ல 10,000 யூனிட்ஸ் அதிகமாக செல் பண்ணதால ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும்னு ஏதாவது கம்பல்ஷனா? நோ கம்பல்ஷன். ஓகே, ஐ டிட் நாட் சே தட் எனிதிங் இஸ் சேஞ்சிங் ரிகார்டிங் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ். டெல் மீ சில்ட்ரன், வாட் வில் பி தேர்? 60,000. இப்போ சொல்லு. நெக்ஸ்ட் என்ன? இபிஎஸ். இந்த நம்பர் டிவைடட் பை இந்த நம்பர் போட்டு சொல்லு. 1,70,000 1.96.
இங்கே 1.9, இங்கே 1.96, நெக்ஸ்ட் 1,45,600 டிவைடட் பை 60,000 எவ்வளோப்பா வருது? 2.426ன்னு வச்சுக்கோப்பா. Are you all comfortable till now? Income statement we have prepared. Leverages chapter we are going to start now. Shall we start? இது வரைக்கும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா ஓகே ஐஸ் போட்டு தாஜா பண்ணி உட்காந்து வச்சிருக்கேன் லீவரேஜஸ் சாப்டர் கோசரம். Shall we start discussing leverages? Listen to me friends. I will say, let us take the operating leverage for example. First, let us understand what is operating leverage. Three leverages are there. What is the three leverages? Operating leverage, financial leverage, combined leverage. Are you all comfortable? மூணு leverage என்ன? Operating leverage, financial leverage, combining leverage. இப்போ நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன்? Only operating leverage. Operating leverage links sales and operating profit. Like sales and EBIT. Operating leverage ஒரு connection கொடுக்கும். Okay? It compares or actually connects sales with EBIT. Sales with EBIT. Very simple. இப்போ சொல்லுப்பா. Operating leverage, very simple. If my sales is increased by 10%, இந்த questionல இதை ஏன் ரெண்டு வாட்டி உன்னை போட வச்சேன்னு இப்போ புரியும். Sales increase ஆகுது எவ்வளோ பர்சன்ட்? 10%. Are you all understanding? If my sales is increasing, இங்கே பார்த்துருக்கியா மேலே ஆரோ போடுறேன்னா, if my sales is increasing by 10%, what is the increase in EBIT? இப்போ EBIT கம்ப்யூட் பண்ணல, நான் அங்கே பெண்டிங்ல வச்சிருந்தேன். இப்போ போட்டு சொல்லு, what is the percentage change in EBIT? கம்ப்யூட் பண்ணுப்பா. இப்போ சொல்லு, EBIT எங்க பாருக்கு? 2 lakhsலேருந்து 2,40,000 ஆயிருக்கா? அப்போ போடு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? 40,000 டிவைடட் பை என்ன? 2 lakhs போட்டு சொல்லுங்க. எவ்வளோ? 20%. Are you all understanding? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இப்போ வர. ஓகே. Now operating leverage ஓட ஃபார்முலா என்ன? Let's apply the formula பா. Operating leverage ஃபார்முலா என்ன? Contribution divided by EBIT. அப்ப contribution divided by EBIT first formulaவா? இப்ப contribution என்ன அமௌண்ட் சொல்லு? சொல்லுப்பா. 4 lakhs 4 lakhs. Divided by EBIT எவ்வளோ? 2 lakhs agreed? Are you all understanding? எவ்வளோ அப்போ? 2 times. Operating leverage. Are you all understanding? அது contribution divided by EBIT result என்ன? 2 times. 2 times. What is the understanding? If my sales increases by 1%, 2 times na என்ன மடங்கு. ஓகே, சேல்ஸ் 1% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஓகே என்ன ஆகும்? அதுக்கு 2 மடங்குனா என்ன? 2%. EBIT will change 2%. Are you all understanding? இப்போ சேல்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. என்னோட எக்ஸாம்பிள்ல நான் 10% சொல்லியிருக்கேன். அப்ப EBIT எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனோம்? 2 மடங்குனா 20%. Are you all understanding now? இங்க பாருப்பா, புரியுற மாதிரி சொல்றேன். சேல்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 1%, 2%, 10%. அப்போ என்ன சொல்றேன்னா, ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் என்னன்னா, ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ மடங்கு EBIT will increase or decrease. Are you all understanding? உனக்கு சொல்றது புரியுதா? சேல்ஸ் 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு 2 மடங்கு. How much is that? 20% will have the impact. 2 times the impact. சேல்ஸ் 10% தள்ளினா EBIT டபுளா இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். அதுக்கு டபுள் 20% இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்றான். புரியுதா? Are you all listening? Why? Because இது ஏன் நடக்கிறது? சேல்ஸ் 10% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேரியபிள் காஸ்டும் 10% இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்? அதுவும் வால்யூம் வேரி ஆகும். வால்யூம்னால கான்ட்ரிபியூஷன் ஆல்சோ வில் சேஞ்ச் பை 10%. பட் பியூட்டியே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் ரிமைன் சேம். அதனால உனக்கு லீவரேஜ் EBIT will even increase. Are you all understanding? Very simple. 20 ஸ்டூடெண்ட் இங்க வராங்க. ஓகே, 20 ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக ஸ்டடி மெட்டீரியல் காஸ்ட் வில் பி சேம் ஃபார் ஈவன் ஃபார் 80 ஸ்டூடெண்ட். ஆனா 20 ஸ்டூடெண்ட் வந்தாலும் 80 ஸ்டூடெண்ட் வந்தா என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுத்துக்கும்? 80 ஸ்டூடெண்ட் வந்தா நான் ரூம் ரெண்ட் எல்லாம் ஈஸியா பே பண்ணி ஐ கேன் ரிகவர். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்தான்னா மொத்த ரூம் ரெண்ட் ஒன் தள்ள கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஆர் யூ ஆல் லிசனிங் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? சோ இட் வில் ரெடியூஸ் த பர்டன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? So sales increases by 10% na EBIT will increase by how many percentage? Operating leverage எவ்வளோ பர்சன்ட், எவ்வளோ நம்பர் கொடுக்குறதோ that many times it will increase. இங்க operating leverage என்ன? 2 times. அப்போ ஒரு பர்சன்ட்டுக்கும் 2% டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அப்போ சேல்ஸ் 10% EBIT 20%. சரி, இப்போ சொல்லுப்பா. ஆப்பரேட்டிங் leverage 1.5 times. ஆப்பரேட்டிங் leverage 1.5 times னு சொல்றேன். சேல்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் பை 18%. போட்டு சொல்லு. அப்போ ப்ராஃபிட் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லு பார்ப்போம். கரெக்டா? சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பை how many percentage? 18%.
for every 1% operating leverage என்ன 1.5. அப்ப என்ன 1.5 ல operating leverage will impact. அப்ப 18 into 1.5 how much is that? 27%. புரியுறதா? நம்பர் மாத்தி மாத்தி கொடுப்பான் எக்ஸாம்ல 10 இருந்து கொடுக்க மாட்டான் கரெக்டா. அவன் என்ன பண்ணுவான் 19% வரும் சேல்ஸ். அப்ப 19% என்ன பண்ணணும்? ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் 1.23 னு வரும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அப்போ என்ன அர்த்தம்? 1% சேல்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா 1.23% சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் EBIT. அப்போ 19% சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா 19 into 1.23. லைக் திஸ் யூ நீட் டு விஷுவலைஸ். ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபுளா? என்ன சொல்றேன்னு புரியுறதா? டைம்ஸ்னு இதை தான் அதுக்கு டைம்ஸ்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். எதில் போடுவோம்? டைம்ஸ்னு சொல்லுவோம். டைம்ஸ்னா என்ன? மடங்குன்னு அர்த்தம். இது எதுக்கு மடங்கு? 1% சேல்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதோட ரிலேஷன்ஷிப் யாரு? EBIT. இனிமே என்ன தெரியுமா? வெரி சிம்பிள். ஐ வில் ஜஸ்ட் புட் இட் லைக் திஸ் பா. ஓகே, சேல்ஸ் EBIT. ராமா அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? சீதான்னு ஞாபகம் வரணும். புரியுதா? இது ஒரு செட்டுப்பா. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? இதுதான் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ். ஒரு செட் ஆஃப் காம்பினேஷன் சேல்ஸ் EBIT. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நெக்ஸ்ட் EBIT and okay EPS. EBIT and EPS. Later it will get expanded. நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, டோன்ட் வரி. இது ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கனெக்ட்ஸ் EBIT with EPS. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஓகே, 1% EBIT சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ பர்சன்ட் EPS சேஞ்ச் ஆகுன்றது ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் we are going to compute. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட் என்ன? கம்பைன்டு லிவரேஜ் ஆர் டோட்டல் லிவரேஜ். டோட்டல் லிவரேஜ் will connect sales with EPS. சேல்ஸ் with EPS. அப்போ 1% சேல்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா how many percentage ultimately EPS will change. இதை கனெக்ட் பண்றது என்ன? டோட்டல் லிவரேஜ். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? மூணுத்தோட கனெக்ஷன் புரியுறதா? ஓகே, இதோட ஜோடி சேல்ஸோட ஜோடி என்ன? EBIT. EBIT-யோட ஜோடி என்ன? EPS. சேல்ஸ் அண்ட் EPS. 3 sets of 3 pairs are there. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? இப்போ சொல்லுப்பா. இப்போ என்ன தெரியுமா? அதனால தான் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கூட செகண்ட் ஃபார்முலா யூ வில் ரிமெம்பர். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தால் கூட செகண்ட் ஃபார்முலா யூ வில் ஈஸிலி ரிமெம்பர். ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன். சரி, இப்போதைக்கு மேலே போலாமா? ஷால் வி மூவ் ஆன் டு கம்ப்யூட்டிங் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். அப்போ ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் நம்பர் புரிஞ்சுதா? 20% 2 times கிடைச்சது. when sales changes by 10%, EBIT will change by 20%. இது வரைக்கும் கிளியரா? இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட் த ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்னம்மா கிளம்பணுமா? புரியுதுப்பா? வாங்க, நோ இஷ்யூ. ஓகே ஓகே, ரெக்கார்டிங் மைட் நாட் பி அவைலபிள் ஃபார் ஆல் த டேஸ். அதை சொன்னாரா என்ன? அதான் ஏன்னா ரெக்கார்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் லிசனிங் ஆன்லைன். அதான் எங்கள் பயமே. ஓகே, வாட் ஐம் சீயிங் 2 sets of people. நான் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்டு நான் சொன்னப்ப உனக்கு நீ யாரை வேணா ஏமாற்றலாம், ஆனால் நம்மளே ஏமாற்றிக்கூடாது. கரெக்டா? அதனால உனக்கு நீ இதுவா இது பண்ணிக்கோ. ஓகே, இஃப் யூ சி ஹானஸ்ட்லி இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ டு தட் கோ, நோ இஷ்யூ. ஜெனுவின் ரீசன்னா ஓகே ஃபைன். பட் இங்கே என்னன்னா இதை காரணமாக வச்சுட்டு ரெக்கார்டிங் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் போய் கேட்கலாம்னு நினைக்காது. ஏன் சொல்கிறேன்னா, சி ஐ எம் ஆல்சோ செல்லிங் ரெக்கார்டட் லெக்சர்ஸ். ஐ நோ த ரியாலிட்டி. சரியா? டேக் நோட்பா. 70% of ஸ்டூடெண்ட்ஸ் those who take recording don't listen fully. only listen 50%. என்கிட்ட டேட்டாவே இருக்கு. புரியுதா உனக்கு? அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுப்பான்னு சொல்லி அவ்வளோதான் கேட்குறான். ஏன்னா வீட்டில் சி இதை என்விரான்மெண்ட் நீ படிக்கிறப்பா கேட்குற வீட்டில் யூ டெல் மீ யூ ஓப்பன் த லேப்டாப். ஓகே, ரெக்கார்டில் போட்டுருவேன். சில பேர் படிக்கிறாங்க. அதான் சொன்னேன் 30% ஆஃப் தான் சக்ஸஸ் ரேட்டு. புரியுதா? ரெக்கார்டிங் படிக்கிறதுனால த இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்டு உனக்காக சொல்லப்பா. நீ போய்ட்டு நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். டோன்ட் வரி, ஐ எம் ஸ்பெசிஃபிக்லி சேயிங் டு ஹிம் அவுட் ஆஃப் கன்சர்ன் அண்ட் சேயிங். ஓகே, என்னத்தால ஃபெயில் ஆகிறோம்னா முக்கால்வாசி பேர் இதனால தான் ஃபெயில் ஆகும். இப்போ ட்ரெண்டே மீன மாதிரி கிளாஸ் ரூமில் வந்து படித்து ஒரு டிசிப்ளின் கிரியேட் ஆகி ஓகே த்ரூ அவுட் அதை ஒரு தப்பஸ் மாதிரி ஒரு பெனஸ் மாதிரி படிக்கிறதுன்றது அந்த வெறுமை அப்படியே வந்துடாது. ஓகே ஓகே, ஐ ஸ்பெண்ட் லைக் 5 or 6 years into the subject to get the grip. புரியுறதா? நான் கிளாஸ் எடுக்கச்சு உனக்கு தடமாற்றம் தெரியுறதாப்பா? சொல்கிறது புரியுதா உனக்கு? கிளாஸ் எடுக்கச்சு என்ன அத்தாரிட்டேட்டிவாக எடுக்கிறேன், உனக்கு புரியலன்னா நான் எவ்வளோ விதமாக சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒரு நாளில் வந்துடாது. ஏன்னா நீ கிளாஸ் கேட்கறது வேற, புரிய வைக்கிறது வேற. அப்போ நான் படிக்கிறது வேற, பாடம் சொல்கிறது வேற. படிக்கிறது அவ்வளோ படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் உட்காந்து பாடம் சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சொல்ல புரியுதா? அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீ இந்த ரெக்கார்டட் லெக்சரை கேட்டால் என்ன பண்ணுவானா, லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டு சொல்கிறியா சொல்லி பாஸ் பண்ணிவிட்டு 2x போட்டு கேட்குறது, 3x இதில் தான் நடக்கிறது. தட்ஸ் வை தேர் ஃபெயிலிங். ஓகே, ஒரு இதுவே ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஒரு 3 மணி நேரம் இங்கே வந்தேன்னா 6 மணி நேரம் லாக் ஆகிடுறது. இல்லை 7:30 யூ ஆர் கம்மிங், knowing or unknowingly you are getting locked in the room for 1 till 1:30. ஒரு 6 மணி நேரம் ஒன்று அறியாமலே நீ படிச்சு விட்ற. புரியுறதா? வீட்டுக்கு போனால் இந்த 6 மணி நேரம் உன்னால் டிசிப்ளினாக உட்காந்து படிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக சொல்லு. ஃபோன் எடுக்காமல் உன்னால் 6 மணி நேரம் இருக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. தட்ஸ் த திங்.
the social media, the phone, இதெல்லாம் தான்ப்பா கெடுக்கிற இது. பட் தே ஹேவ் ஆல் த சொல்யூஷன்ஸ். உனக்கு புரியுறதா? யாரும் இதை நல்லதை சொல்ல மாட்டாங்க. நல்லா யூஸ் பண்ணு, ஃபோனை யூஸ் பண்ணு, அப்பதான் நிறைய ஃபோனை நீ மாற்றுவ, நிறைய இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணு, அப்பதான் நல்லா கெட்டு போவேன். கெட்டு போனால் கெட்டு போனால் கண் டாக்டருக்கு லாபம், அவன் உனக்கு மருந்து வைப்பான். வயிறு கெட்டு போனால் வயிறு டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான். லிவர், கிட்னி, எவ்ரி திங். யூ சி தட் த டேட்டா எக்ஸ்பிளைன்ஸ். சொல்றது புரியுறதா? இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் ஏன் ஸ்பெண்ட் ஆகுது? புரியுதா உனக்கு நான் சொல்ற காரணம்? பிகாஸ் இன்க்ரீசிங்லி தே ஆர், அவனுக்கு என்னப்பா கெட்டு போனால் நல்லதுப்பா, அவனுக்கு அப்பதானப்பா இன்கம். தே வாண்ட் டு மேக், கம்பெனிஸ் வாண்ட் டு மேக் ப்ராஃபிட், ஓகே, த்ரூ யுவர் டிசீசஸ். யூ வாண்ட் டு கெட் டு தட், அது நீ யோசி. இதெல்லாம் தான் உனக்கு கெடுக்கிறது. ஸோ வாட் ஐ சே இஸ் டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம். இதில் படிக்கிறது கூட முக்கியம் இல்லை, கொஞ்சம் முன்ன பண்ணால் கூட நீ பாஸ் பண்ணிடுவேன். டிசிப்ளின் தான் பாஸ் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஐம் சேயிங், ரெகுலராக கிளாஸுக்கு வருது, ரெகுலராக ரிவைஸ் பண்ணுறது, இதை மட்டும் நீ கரெக்டாக தப்பஸ் மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு கஷ்டப்பட்டு நீ பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், உன்னை யாரும் பாஸ் பண்ணுறது தடுக்க முடியாது. மேபி 1 or 2 attempt டிலே ஆகலாம், பட் உன்னை பாஸ் பண்ணுறது யாரும் தடுக்க முடியாது. நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப். நீ கடவுள் நம்பிக்கையே வேணாம், எதுவுமே வேணாம். படிக்காமே நீ கடவுளை காப்பாற்றுன்னு சொன்னால் யாரும் காப்பாற்றுவா? யாரும் காப்பாற்ற மாட்டோம். ஓகே, லக் வில் ஒன்லி ஃபேவர் த பர்சன் ஹூ இஸ் புட்டிங் இன் எஃபர்ட்ஸ், ஹார்ட் எஃபர்ட்ஸ். புரியுதா? எவனுமே யாராவது சொல்கிறான் படிக்காமே நான் பாஸ் பண்ணுறா சொன்னால் பொய் சொல்கிறான்னு அர்த்தம், பச்சை பொய் சொல்கிறான்னு அர்த்தம். உங்கள்கிட்ட பந்தா பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். படிக்காமல் அதை பாஸ் பண்ணிட முடியுமா? அது நடக்காது, இந்த கோர்ஸ் நடக்காது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் த டிசிப்ளின். அதுதான் முக்கியம். எவ்வளோ படிக்கிற, எவ்வளோ புத்திமான். இங்கே புத்தியே விஷயம் இல்லைப்பா, நான் சொல்கிறது எல்லாம் உனக்கு புரியுறது இல்லை. எக்ஸாம் வரைக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அப்படியே எழுதணும்ப்பா, அவ்வளோதான்ப்பா சேலஞ்சு. ஆனால் நீ என்ன பண்ணுவ, 2 மாதம் படிச்சுட்டு ஜாலியாக போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் டைம் போனதே தெரியாது, திரும்ப படிக்க முடியாது, புக் எடுத்தால் புரியாது, இதை மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ டிசிப்ளினாக எக்ஸாம் முடிச்சு குவாலிஃபை ஆக மட்டும் மெயின்டைன் த டிசிப்ளின். ஓகே, யூ வில் கெட் த்ரூ ஈஸிலி. நான் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், டிசிப்ளின் தான் நம்பர் 1 இம்பார்ட்டன்ஸ். சரியா? நான் இல்லை, வேறு யார் கிளாஸ் எடுத்தாலும் டிசிப்ளினாக வந்துடும். ஏன்னா கிளாஸில் வந்தால் ஒரு 6 hours யூஆர் டைம் போகிறதே தெரியலப்பா. நீ ஃபோன் யூஸ் பண்ணாத, ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு 6 hours யூஆர் ஸ்பெண்டிங். தட் இஸ் இன்வேல்யூபிள். அதுக்கு பைசா மதிப்பே இல்லை அதுக்கு. புரியுதா? அது நீ வீட்டில் இருந்தால் கிடைக்கவே கிடைக்காது. 6 hours உன்னால உட்கார முடியுமா? ஹானஸ்ட்லி டச் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் டெல் மீ, கேன் யூ 6 hours? என்னாலே முடியாது. நான் வீட்டுக்கு போனேன்னா நான் ஃபோன் பார்க்காத, நான் எடுத்து பார்த்தேன்னா யூசேஜ் பாரு, ஹவர்ஸ் யூசேஜ். ஒரு ஃபோனில் ஒரு ஆப் இருக்கும்ல, ஆப்பை யூசேஜ் போட்டு பாரு, அதே புரியும் உனக்கு. நீ ஒரு வாரம் யூஸ் பண்ணு ஃபோனை, ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோ, ஒரு வாரம் யூஸ் பண்ணி ஹவர்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு அதில் பாரு. ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் 8 hours யூஸ் பண்ணுவேன், உனக்கு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணு. யூ see that, that's the trend. ஓகே, இன்ஸ்டா ரீலில் பார்க்க டைம் போகிறதே தெரியாது. எனிவே, ஸோ ஆல் திஸ் why I'm saying is stay out of social media for some time. இன்றைக்குமே நான் அவுட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா, ஏன்னா யாருக்கும் தெரியாது. நீ பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி ஐம் அவுட் ஆஃப், மேபி யூடியூப்ல இருப்பேன் தவிர ஆல் தி அதர் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் என் பேர் யாருன்னே தெரியாது. ஏன் வர அன்னெசரி. ஓகே, அதில் போனால் அது வேறு டைம் எடுக்கும். ஓகே, கோர் டைம் வில் கெட் ஈட்டன் அவே. எனிவே, why am I saying be punctual, be இது, ஓகே, கன்சிஸ்டன்ட். ரெக்கார்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்டிங் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் த ஸ்ட்ரென்த் டு கெட் ரெடியூஸ் ஸ்லோலி. இங்கே 20 பேர் இருந்தானா 18 ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில். அடுத்த வாரம் பார்த்தோன்னா 15. அப்படியே கிளாஸ் முடியிருச்சு, ஒரு 4 பேர் தான் பார்ப்பேன். அதான் அப்போ தெரியும் 16 பேருக்கு டிசிப்ளின் போயிடுதுன்னு அர்த்தம். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிட்டு தான் நினச்சிக்க மாட்டேன், டிசிப்ளின் போயிடுது. ஏன்னா வீட்டில் படிக்கிற திரும்ப ரிப்ளை பண்ணல, ஓகே ரிப்ளைனா இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் யாரும் தெரியாதுல்ல நமக்கு. அடியால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ வித் நீ போட்டுட்டு மியூட் போட்டு நீ சாப்பிட போயிட்டேன், நான் ஆன் பண்ணிட்டு விளையாட போயிட்டேன்னா யார் உனக்கு யாரும் செக் பண்ணுறவன் இல்லை. யூ ஆர் ஆல் grown ups. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஓகே இந்த லைஃப் அஹெட், தென் யூ ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் சம்திங். ஒன்று கிடைக்கணும்னா ஒன்று விடணும். எதை இழக்கணும் எதை பிடிக்கணுன்றதை நீ தீர்மானம் பண்ணிக்கும். ஒன்று இழக்காத ஒன்று கிடைக்காது. இப்போ நீ இழக்கிறது என்ன? உன்னோட ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள், ஃபங்க்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் நீ இழக்க வேண்டியதாக இருக்கும். யூ மே ஹேவ் டு லூஸ், பட் வாட் யூ வில் கெயின் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் திங் ஆஃப்டர் 3 years. புரியுதா? நான் குவாலிஃபிகேஷன் வந்துருச்சுன்னா யூ வில் பி ராஜா. உனக்கு இருக்கிற ஃப்ரீடம் வேறு யாருக்கும் இருக்காது. நீ சொல்றது புரியுதுப்பா? அந்த அச்சீவ் பண்ணோன்னா இதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ். போட்டு தள்ளு. ஓகே, அம்மா அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன், ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன், அதெல்லாம் இல்லை, படிக்கிறது தான் படிக்கிறது. அதுக்காக எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி மூட்டை கட்டி வச்சிரு. ஓகே, தட் டிசிப்ளின் யூ ஷுட் ஹேவ் த்ரூ. ஷாலே? ஓகே, இதெல்லாம் போகிறோம்ப்பா, மொக்க அட்வைஸ்லாம் போகிறோம். கம் பேக் டு த சப்ஜெக்ட். லெட் அஸ் கண்டினியூ வித் த சப்ஜெக்ட். சி, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஓகே வாட் யூ சே, என்ன சொல்கிறதுப்பா, ஞானானந்தா மாதிரி நான் ஏதோ சொல்லணும்ன்றதுக்காக சொல்லலை, பட் ரியலி வாண்டட் டு ஷேர் இன் பிட்வீன், அதெல்லாம் சொல்ல. சரி, ஷாலே டிஸ்கஸா? இப்போ சொல்லுப்பா, பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இது சொல்லு. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ்? ஃபார்முலா சொல்லு. ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் விட்டுரு, ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார்முலா சொல்லுப்பா. EBIT divided by, see 1 second, EBIT divided by EBIT minus I. EBIT minus I can also call it as EBT. EBIT minus I என்ன பேரு? EBT ன்னு I can use it like 1 second. So financial leverage is equal to what? EBIT divided by EBIT minus I. Correcta? What is the either 2 lakhs EBIT? At present, what is the EBIT? Tell me children. 2 lakhs.
2 lakhs divided by EB80 minus I என்ன போட்டு சொல்லுப்பா 32 1,68,000 1,68,000 2 lakh divided by 1,68,000 I want a number pa 1.19 okay 1.19 times percentage la 1.19 times இது வந்து financial leverage அப்ப என்ன அர்த்தம் what is the meaning I told you na if EB80 changes by sorry financial leverage links what with what financial leverage links EB80 with EB80 minus I or EPS are you all understanding என்ன சொல்ல புரியுதா அது expanded definition I will tell you don't worry இப்ப சரி financial leverage links what EB80 and EPS இப்ப இப்படி வெச்சுக்கோப்பா EB80 ஓட ஜோடி என்ன EPS this is the pair na அப்போ what is the understanding if EB80 changes by 1% if EB80 changes by 1% financial leverage எவ்வளவு கம்ப்யூட் பண்ண 1.19 அப்போ EPS will change by EPS will increase by 1.19%. Are you all understanding என்ன சொல்ல புரியுதா shall we verify this இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாமா EB80 ல அங்க 20% வெரிஃபை பண்ணலாமா அப்ப இந்த அந்த क्वेश्चनல EB80 சேஞ்ச் எவ்வளவு ஆச்சு 20%. Are you all understanding EB80 changed by how much percentage 20% na EPS should change by how many percentage முடியலப்பா EB80 changed by EB80 எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆச்சு 20% சேஞ்ச் ஆச்சா அப்போ EPS எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகணும் how much EPS should change 20 into 1.19 அதுக்கு 1.19 times தானப்பா are you all comfortable multiplication தானே simple 20 into 1.19 how much is the number சொல்லுப்பா 20 into 1.19 23.8%. Shall we verify this 23.8% இப்ப சொல்லு சரி இங்க பாருப்பா existing EPS என்ன 196 1.96 கரெக்ட்டா new EPS என்ன revised EPS 2.426 இங்க இருந்து எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு compute it how to compute 2.426 minus 1.96 divided by எங்க இருந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 1.96 1.96 how much is the number 23.77 are you all understanding rounding off 23.8 23.77 okay this is rounding off issue okay are you all understanding what I am trying to say so when EB80 changes by 1% okay EPS will change by 1.19%. Here EB80 changes by 20%. Therefore EPS changes by 23.8%. Are you all understanding? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு இங்க பாரு till now are you all understanding now come to the combined leverage computation combined leverage financial leverage thereafter combined leverage tell me children combined leverage formula என்ன contribution divided by EB80 minus is equal to contribution number சொல்ல 4 lakhs divided by 1,68,000 போட்டு சொல்ல 4 lakhs 2.38 let's take 2.38% 2.8 times are you all understanding இப்போ tell me operating leverage combines what and what sales and EB80 financial leverage combines what and what EB80 and EPS combined leverage combines what sales and EPS are you all understanding in the income statement if you see okay very simple yeah the first what we discussed in the income statement we discussed na inge paru where color irukanu therilla see here in the income statement la what is happening really okay see this is the இது எப்படி இது how to okay anyway so see மொத்தமே எழுதுப்பா சரி ஹைலைட்டரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் I think that is highlighter one second I think this is the thing this is the highlighter okay let's first write it down sales okay sales இருக்கா இப்ப பாருப்பா I'm putting the highlighter here sales is there okay then there is EB80 then you have
profit after tax or EPS. EPS no profit after tax, everything same. Okay, I don't know why this perpendicular line comes in. ஏன் வருதுன்னு தெரியல. Anyway, are you all understanding the sale? இந்த ரெண்டு connection இருக்குப்பா. Okay, sales and you have EBIT. Then EBIT and EPS. Are you all comfortable? Are you all understanding? Sales EBIT is the business cost structure. Okay, either connect பண்றது. Sales and EBIT is operating leverage connects sales and EBIT. Financial leverage next bracket என்ன? Okay, EBIT and EPS. Combined leverage connects sales directly to EPS. Are you all understanding what is happening? புரியுறதா? இப்போ this is till now are you all understanding? இப்போ பாரு. When sales இப்போ எவ்வளோ increase ஆகுது இந்த questionல, let's take this question, let's forget about this, let's take this question. Sales is increasing by how much percentage? 10%. Agreed? Sales 10% increase ஆயிருக்குனா combined leverage என்ன? 2.38. அப்போ EPS should increase by how much? 10% into 2.38 na 23.8%. Are you all understanding? இப்போ sales 10% increase ஆச்சுனா EPS is increasing by 23.8%. That is what we computed. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Are you all comfortable? Now, see, இங்க one more small discussion. I'll just elaborate. Till now what you discussed, the financial leverage combines EBIT and EPS னு படிச்சேன். But not only that, I'll tell you, the extended definition நான் யூஸ் பண்ணல, முதல்ல ஒன்று சொன்னல நடுவுல சொல்றேன். See, the it compares EBIT and EBT as well as PAT. To put it simply, financial leverage எவ்வளோ? 1.19 times கரெக்டா இந்த கொஸ்டின்ல? When EBIT changes by 1%, okay, EPS changes by 1.19 நீ படிச்சிருப்ப. Fine. Not only EPS, when EBIT changes by 1%, EBT changes by 1.19 as well as PAT or PBT, what is that? EAT also changes by 1.19% and EPS changes by 1.19%. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? மூணு விஷயம் நடக்குது. EBIT 1% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா EPS மட்டும் இல்லை, EBTயும் 1.19% இன்க்ரீஸ் ஆகும், PATம் 1.19% இன்க்ரீஸ் ஆகும், EPSம் 1.19% இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கம்பைன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? சரி, இதே மாதிரி கம்பைன்டு லிவரேஜ் இருக்கு இல்லையா? கம்பைன்ட் லிவரேஜ் என்ன படிச்சோம்? when sales increases by 1%, EPS increased by 2.38% னு படிச்சோமா? அதுக்கு extended definition என்ன? Extended meaning not only EPS, well sales increases by 1%, EBT, EAT as well as EPS will change by 2.38%. Are you all having the clarity? அப்போ உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக வெறும் EPS னு சொன்னேன். இப்போ extended meaning புரியுறதா? EBIT. சரி சார், இது எப்படி சார் வெரிஃபை பண்ணலாமா? See, let's take financial leverage 1.19 times. EBIT எவ்வளோ percentage change? 20% change பா. கரெக்டா? 2 lakhலேருந்து 2,40,000 ஆச்சு. EBIT minus I per எவ்வளோ? EBT எவ்வளோ? 1,68,000லேருந்து 2,08,000. What is the percentage change? போட்டு சொல்லு. 2,08,000 minus 1,68,000 divided by 1,68,000. Are you all getting? 23.8%. Are you all getting? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Are you all getting what I'm trying to say? Same way, compute for PAT also and just verify for my satisfaction. Same 23.8% கிடைக்கிறதா பாரு. How to do it? 1,45,600 minus 1,17,600 divided by 1,17, 23.28 கிடைக்கிறதா? Okay. Are you all comfortable now? With this, we are through with the basic discussion of financial, அதாவது operating leverage, financial leverage and combined leverage. Now, question arises, sir, what is this leverage? Why the leverage arises? Are you all understanding? Now, we need to discuss the term leverage. Leverage captures the relation between two variables. Leverage captures the relation between the two variables. Very simple, yeah? Okay. If sales and EBIT are there, okay, operating leverage combines sales and what? EBIT, which means how the EBIT will behave due to the increase or decrease in sales. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா?
டு புட் இட் சிம்பிளி, லீவரேஜ்னா ஒரு மெஷர் ஆஃப் ரிஸ்க். ஐ வில் கிவ் யூ an எக்ஸாம்பிள். 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். சீசா பார்த்துருக்கேன்ப்பா. சீசால 2 பேர் வந்து விளையாடுவோம் இப்படி அப்படி. ஓகே, அதில் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, 2 people will sit the, very simple, I'll just show you. You see in the seesaw, okay, இங்கே ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பான், இங்கே உட்காந்துருப்பான். சப்போஸ் இங்கே ஒரு 60 kg person is there. Okay, here only 30 kg is there. அதில் உட்காண்டாலும் it will go up. Have you all seen? Both need not be of the same weight. சொல்கிறது புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு? வேறு வேறு வெயிட்டு. அதாவது ஒரு நல்ல வெயிட்டான பார்ட்டி இருக்கான். ஓகே, ஒரு சப்பையாவத்த இருக்கான்ப்பா என்ன, அவன் கூட இவன் வெயிட்டான பார்ட்டியை தூக்கிடுவான். ஏன்னா லீவரேஜ் நடுவில் ஒன்று வச்சுருக்கோம், பார்த்துருக்கியா? நடுவில் இருக்கும்ப்பா, சீசா இருக்கும். They will use the support. This is nothing but a support. This is nothing but support. Are you all understanding? Which helps to pull the heavy person lightly. Are you all understanding? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன்ப்பா, இன்னொரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். கிணத்துல கயிறு எடுத்து பார்த்துருக்கேப்பா. ஓகே, 2 ஆப்ஷன். கிணறு பார்த்துருக்கியா? வெல் வாட்டர். ஓகே, ஐ ஒன்லி யூஸ் வெல் வாட்டர். வெல் பார்த்துருக்கியா? அதில் கயிறு இருக்குல்ல, தோண்டி the pot is there. You put the pot inside it and directly take it, pull it. மாறு வலிக்கும். ஓகே, you will see the weight effect, real weight. புரியுறதா? இதே நீ கிணத்துல ராட்டினம் பார்த்துருக்கேப்பா, கயிறு, அது என்ன சொல்கிறது? have you all புள்ளி have you all seen the புள்ளியா? வேர்டுக்கு என்ன சொல்கிறது? ராட்டினம் தானே. என்ன தமிழில் என்ன யூஸ் பண்ணுவதுக்கு? ராட்டினம் பார்த்துருக்கேப்பா. அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? கிராமத்தில் கிணறு இருக்கும். கிணறுல they will use the, இப்படி இப்படி இழுப்பான்ப்பா, பார்த்துருக்கியா? அதில் ரவுண்டாக ஒரு, இங்கே பாருப்பா, கிணறு இப்படி இருக்குன்னா இங்கே ரவுண்டாக ஒரு ராட்டினம் இருக்கும். இங்கே they will put the புள்ளின்னு பேருப்பா. இது சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் இங்கே நம்ம அடையாறில் இது பார்த்துருக்கேன். இந்த சயின்ஸ் அங்கே போனோன்னா புள்ளின்னு வச்சுருப்பான். Are you all understanding? அது ராட்டினம் இழுக்கிறோம்ல, கயிறை போட்டு இழுக்கிறோம்மா கிணறுல. அது ஏன் இழுக்கிறோம்? why we are using புள்ளின்னு தெரியுமாப்பா? வெறும் கயத்தில் இழுத்தனா வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் புள்ளியில் இழுத்தா வெயிட்டே ரெடியூஸ் ஆகிடும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் ட்ரைங்? சப்போர்ட் சிஸ்டம். ரியலி ஸ்பீக்கிங், 2 புள்ளி வச்சுப்பார், இன்னும் வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும். 3 புள்ளி வச்சுப்பார், இன்னும் வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும். அதுதான் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் காமிச்சிருப்பாங்க. சார் சயின்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஓகே, சும்மா இல்லை, நம்ம இந்த சயின்ஸ் பேர் வச்சு இதான் சயின்ஸ்னு இல்லை. பழைய நாளில் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி we are doing it practically. Understanding? They are doing it. The point here is, if this is 100 kgs na, when you pull it, you will not feel the effect of 100 kgs. Correct? It is a supporting the pull. The mechanism support பண்றது. It's a support mechanism. But it's a double-edged sword. It's a double-edged sword. ஒரு கத்தி இருக்குப்பா, குத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ற. 2 பக்கமும் ஷார்ப்பா இருந்தா என்ன ஆகும்? நீ குத்த, அவனை குத்தம், உன்னையும் குத்திப்ப நீ. Are you all understanding? நீ எதை பிடிச்சு குத்திக்கிற, நீ அதே வச்சு குத்திக்கிற மாதிரி ஆயிடும். Are you all understanding? இதுதான் double-edged sword ன்னு சொல்லுவோம். Okay? The leverage is also like that. It's a measure of risk. Sir, leverage na enna sir? Measure of risk. Operating leverage na, how operating leverage arises? எப்படி operating leverage வருது அப்படின்னா, usage of the fixed cost in the cost structure gives rise to the operating leverage. Fixed cost ஏத்த அதிகமாக்க operating leverage will increase. Are you all understanding? But இது double-edged sword. Why it is risky? If my sales is getting damaged, very simple, yeah, fixed cost you are keep on increasing. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரப்போறான்னு சொல்லிட்டு, இந்த கோச்சிங் சென்டர் எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரப்போறான்னு சொல்லிட்டு 5 பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். என்ன பிளான்? 5 பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். டோட்டல் கெப்பாசிட்டினா 500 ஸ்டூடெண்ட். 500 ஸ்டூடெண்ட் வந்தானா இன்ஸ்டன்ட்டா என்னால் ரொப்ப முடியும். ஐ வில் ஃபில் 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட், நோ இஷ்யூ. பட் 500 ஸ்டூடெண்ட் வர வரைக்கும் க்ரோ ஆனோம்ல, அந்த மாதிரி க்ரோ ஆகிறது பார்த்தனா எனக்கு ரேட்டே ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. ஆனால் நான் 5த்தையும் வாடகை எடுத்து வச்சிருக்கேன். Are you all understanding what I am trying to say? It will harm you. புரியுறதா? Fixed cost is the villain. Fixed cost is the villain in the capital structure. Material cost பிரச்சனையே கிடையாதுப்பா. 20 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா 20 காப்பி நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன். 70 ஸ்டூடெண்ட் வந்தா 70 காப்பி நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன். ஆனா அவசரப்பட்டு முந்திரி கொட்டையாட்ட நான் 5 பிரான்ச் ஓபன் பண்ணி வச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஸ்டூடெண்டே வராது. ஓகே, Are you all understanding? Sales இல்லைன்னா, number of units drop ஆச்சுன்னா, sales drop ஆச்சுன்னா எல்லாமே போயிடும். இதுதான் what happened in the restaurant business during COVID. During COVID என்ன ஆச்சு? ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டான் பிரான்ச்சில். கோவிட்ல எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், எல்லாருக்குமே பிஸ்னஸ் காலி. ஓகே, நான் சொல்றது கோச்சிங் சென்டரே ஆன்லைன், எல்லாமே ஆன்லைன். சாப்பிட்றது அங்கே போய் சார், எதை கோவிட் வந்து எவன் போகிறது, ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டலாம் ஆளே உள்ள பார்க்க விட மாட்டேன்றான். அதனால கோவிட் இருந்தாலும் வீட்லேயே உட்காந்து லாக் ஆகிட்டான். ஞாபகம் இருக்கு உனக்கு? அந்த பீரியட்லாம் மறக்க முடியாது. புரியுது உனக்கு? உயிர் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது. அப்போ யூ டெல் மீ சில்ட்ரன், வெதர் தெர் வாஸ் சேல்ஸா, அவுட்லெட்டில் சேல்ஸா? ஒன்றும் கிடையாது, கடையெல்லாம் காலியாக இருக்கும் எல்லாமே. Are you அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ கடன் வாங்கி கட்டணமாக கட்டியிருந்தானா ஃபுல்லாக லாஸ். Those companies were wiped out during COVID. Many companies இழுத்து மூட வேண்டியதாக போயிடுது கோவிட்ல. What is the reason?
increase in fixed cost. Fixed cost அதிகமாக வாங்கி வச்சிட்டான். when sales dropped, entire thing dropped. சேல்ஸ் தான் blood மாதிரி பிஸ்னஸுக்கு. பிஸ்னஸில் சேல்ஸே இல்லைனா வேறு ஒன்றுமே இல்லை. சேல்ஸுக்கு அப்புறம் தான் ப்ராஃபிட்டே. முதல்ல சேல்ஸ் வேணும். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அதான்ப்பா இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா, ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் arises due to fixed cost in the capital structure. இங்கே பாரு, due to fixed cost in the capital structure. இந்த இது ஏன்பா இந்த பர்பெண்டிகுலர் லைன் வருதுன்னு I don't understand. சரி, anyway, I'll just okay, removing it, no issue. See, இந்த fixed cost தெரியுறதா? இந்த fixed cost தான் வில்லன். அதாவது சேல்ஸ் அண்ட் EBIT. இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் gives you contribution minus fixed cost will give you EBIT. இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்டெப்பா? இது உள்ள யார் வில்லன்? who is the poison? fixed cost. are you all understanding? நன்னா இருக்கும்போது, சூப்பரா சேல்ஸ் இருக்கும்போது fixed cost will help you. புரியுறதா? கயிறு ராட்டணும் இழுத்துண்டே இருக்க உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். நீ அங்கே இங்கே பார்த்துட்டு எதிர யாரோ வரான்னு சொல்லிட்டு நீ கையை ஒரு செகண்ட் விட்டேன்னு வச்சுக்கோ, என்ன ஆகும்? உன் கையை சேர்த்து அந்த புள்ளி போய் பிளாக் ஆகிடும். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கையே போயிட்டு திருத்தின்றோம். பார்த்துருக்கேப்பா, அதாவது புள்ளியை புல்லும் பண்ணும்போது இட் வில் சப்போர்ட் த வெயிட், இழுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பட் சப்போஸ் நடுவில் நீ கயிறை விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, டபுள் ஸ்பீடில் போய் விழும். பார்த்துருக்கியா? நார்மலாக வேடுறதை காட்டலும் டபுள் ஸ்பீடில் அந்த வெயிட்டோட சேர்ந்து விழும். ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்? தட் இஸ் வாட் ஐ கால் இட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில்லன். என்னன்னா, சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது it will help push the profit more, EBIT more. are you all understanding? For example, இங்க 2 times ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ். சேல்ஸ் 1 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 2 மடங்கு EBIT புஷ் பண்ணும். புரியுறதா? ப்ராஃபிட், ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அதிகமாகும். ஆனால் சேல்ஸ் 1% ட்ராப் ஆனால் கூட EBIT 2% விழுந்து தொலைக்கும். are you all understanding what I am trying to say? இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக it is good. டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சேல்ஸே 1% தான் விழுது, ஆனால் ப்ராஃபிட் 2% விழும். are you all listening? This is what I call it as villain in the capital structure, main thing in the capital structure. அப்போ operating leverage arises due to fixed cost in the cost structure of the company. இதை தான் cost structure னு சொல்றேன். Next, financial leverage எது villain? Interest is the villain. are you all understanding? Financial leverage arises due to presence of debt in the capital structure. interest எப்போ வரும்? கடன் வாங்கினா வரும். are you all listening? அப்போ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல உன்னோட liability சைடில் கடன்னால தான். ஓகே, அதே மாதிரி நீ நிறைய கடன் வாங்கி வச்சுட்டேன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கடன்காரங்கிட்ட சேல்ஸ் இந்த வருஷம் சேல்ஸே ஆல, நான் அடுத்த வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறேன்னு சொல்ல முடியுமா? யூ கேனாட் சே. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படியா இருந்தாலும் கடன்காரன் வந்து நிற்பான். யூ ஹேவ் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட். ஆர் யூ லிசனிங்? when sales increasing or when EBIT increasing, okay, it will favorably add to earnings per share. if EBIT is dropping, it will drop even further the EPS. this is what is leverage. Leverage is the measure of risk. ஓகே, தட் இஸ் வை இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் இன் டைம்ஸ். எவ்வளோ மடங்கு ரிஸ்கி? அப்போ சேல்ஸ் காட்டிலும் EBIT, சேல்ஸ்னால எவ்வளோ ரிஸ்கின்றது, ஓகே, ஹவு இட் கெட்ஸ் இம்பாக்டட்ன்றது இட் கேப்சர்ஸ். ஷால் ஐ ப்ரொசீட்? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டில் நவ்? கேன் யூ டேக் டவுன் த நோட்ஸா? ஆர் வாட் ஐ டூ, ஐ வில் கிவ் யூ அ பிரேக் நவ். ஃபார் நவ் வில் கிவ் யூ அ பிரேக். ஆஃப்டர் த பிரேக் ஐ வில் டிக்டேட் ஷார்ட்ஸ் நோட்ஸ் ரிகார்டிங் லெவரேஜஸ். ஓகே, தேர் ஆஃப்டர் வில் ப்ரொசீட் வித் த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ். இவ்வளோ தான்ப்பா இந்த சாப்டர்லே. Okay, one more concept is there which later we will discuss. We will solve few number of questions. எப்படி கொஸ்டின்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, say take a break of 5 to 10 minutes. Thereafter we will restart. Understood? Online friends ellarum, you Yuvashri, you were yesterday present here, I think. Okay, understanding? Renuka, Gautam ellarum, okay. Papa.
ஒரு வாட்டி ஓகே ஓகே அது படிச்சுலே அறிஞ்சா ரெட்டில் க்ரீனில் வந்தால் சிக்னல் இருக்கு அங்கே வேவ்ஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே ரெட் க்ரீன் ஒரு வாட்டி எழுதி என்கிட்ட ஒன்று இருக்குது சின்னதாக இருக்கு ரவுண்டா இவ்வளோதான். இன்னொரு பைக் வச்சிருக்கேன். அந்த சாஃப்ட்வேர் சூப்பராக சேனல் இன்டர்வியூ சூப்பர் கிளாரிட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் வச்சுருக்கிற ஒரு வயர்லெஸ் மைக்கில் அது சம் இஷ்யூ வந்தது. அதாவது லாங் ஹவர்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது அது வரமாட்டேன். 3 ஹவர்ஸ்லாம் வருது. பட் ஃபுல் டே கிளாஸ் ஒரு நாள் எடுத்தேன். திடீர்னு பார்த்தா பாதியில் இப்போ எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சார்ஜ் போட்டாலும் 2 ஹவர்ஸ் வருது, திரும்ப போய்டுது. அது அவ்வளோதான் இருக்குது கெப்பாசிட்டி. 3 மணி நேரம் இருக்கலாம் வயர்லெஸ்க்கு. அதுக்கு மேலே போட்டுட்டே வயர்டு மைக்கு பெஸ்ட்டு. ஏன்னா நமக்கு சார்ஜ் கிடையாது, பெஸ்ட்டு, கிளாரிட்டியும் இருக்கும். அதுவும் என்ன இருந்தாலும் வெல்கம் ஹோம். அடுத்த 4 மாதத்துக்கு இதான் ஹோம். Okay, shall we continue? See. Okay. See. In the example, did you copy this example? This formula, this example, you have copied? Not copied. First chapter, see, chapter 2, leverages, income statement, have you all copied? Is it copied? One by one I am asking. Which have not copied, I will dictate. Okay, I just want your notes to be fully furnished. Only sources the classroom discussion. Adanal you may forget something today. After 10 days, if you open a notebook, it should be reflective of what we studied today. Correct? Seri, you have the income statement copied? Next, see, 3 types of leverages, 2 formulas. Made the correction, contribution divided by EBT. Adallam padintiya? Clear? Next. Okay. In the example, this is, you can write it, note it down as example question. Okay, the example. Okay, have you all noted the question, the data and the solution for the same? Okay, in the calculation and these 2 comparative income statement, I hope you are prepared along with me. You are prepared? Say, notes. If everything is done, write notes. Point number 1. There are 3 leverages. Operating leverage, financial leverage and combined leverage. There are 3 leverages.
operating leverage, OL, OL, FL and CL or TL. Operating leverage, financial leverage and combined leverage. 3 சொன்னேன். 3 leverages, operating leverage, financial leverage, combined leverage. Combined leverage or total leverage சொன்னேன். அது combined leverage சொல்லலாம் or total leverage. Next, point number 2. Operating leverage. Operating leverage links, links sales with EBIT. Operating leverage links sales with EBIT. Operating leverage links sales with EBIT. Online friends, are you all noting down? Okay. Yes, sir. Operating leverage links sales with EBIT. Next, continuity. It captures how much percentage change happens in EBIT, how much percentage change happens in EBIT due to percentage change in due to every 1% change in sales, due to every 1% change in sales, due to every 1% change in sales. அதாவது operating leverage captures percentage change in EBIT due to every 1% change in sales. For example, in the previous illustration, operating leverage is 2 times. Operating leverage is 2 times. Operating leverage is 2 times. And the sales increased by 10%. And the sales increased by 10%. Therefore, the EBIT increased by therefore the EBIT increased by 10 into 2 is equal to 20%. 10 into 2, 2 times leverage, 10% sales increase. Therefore, EBIT how much increased? 20 into 2, 20%. 10 into 2, 20%. 20%. Are you all having the clarity? Shall I proceed? Next point, 2 or 3? Point number 2 or 3? 3? Point number 3, continue writing. Point number 3. Financial, point number 3, operating leverage arises. Operating leverage arises due to what? Presence of fixed cost. Okay, operating leverage arises due to presence of fixed cost. Operating leverage arises due to presence of fixed cost. Operating leverage arises due to presence of fixed cost in the cost structure of the company. Presence of fixed cost in the cost structure of the company. It measures operating risk. It measures operating risk or business risk of the company. It measures operating risk or business risk of the company. It measures operating risk or business risk of the company. Understanding? Next point, continue writing. Point number 3. Financial leverage links what with what? சொல்லி எழுது. Financial leverage links EBIT with EPS. Financial leverage links EBIT with EPS. Financial leverage links EBIT
with EPS. That is, i.e., a financial leverage of 1.19 means 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 for every 1% change in EBIT, for every 1% change in EBIT, what is the percentage change? What is the percentage change in EPS? What is the percentage change in EPS? What is the percentage change in EPS? Financial leverage arises. Financial leverage arises. Financial leverage arises due to. Financial leverage arises due to presence of debt in the capital structure. Debt in the capital structure. Financial leverage arises due to presence of debt in the capital structure. It is a measure of financial risk. It is a measure of financial risk. It is a measure of financial risk. Okay. Same paragraph, continue writing. Comprehensive understanding hyphen comprehensive understanding hyphen when EBIT changes by 1%, when EBIT changes by 1%, what are all the three things? EBIT changes by 1%. What are the EBT, right? EBT, PAT, profit after tax, EPS. All these will change by 1.19. Okay, மூணுமே capture ஆகும். EPS actually it will link all the three with EBIT. Okay, when EBIT changes by 1%, EBT, PAT as well as EPS, all the three will change by 1.19% in the question. Okay, in the illustration, in the number எடுத்து சொல்றேன். 1.19 எல்லாத்துக்கும் இல்லை, இந்த number. This is last point. 4 or 5. Point number 4. Combined leverage links sales with EPS. Combined leverage links sales with EPS. Combined leverage links sales with EPS. It captures the percentage change in EPS. It captures the percentage change in EPS. It captures the percentage change in EPS with regards to the percentage change in sales. It captures the percentage change in EPS with regards to the percentage change in sales. Are you all understanding? Percentage change in sales. Understanding? Okay. It is a measure of total risk. It is a measure of total risk of the company. It is a measure of total risk of the company. Bracket la business risk as well as financial risk. Okay. It measures the total risk of the company. Bracket la business risk as well as financial risk. Business risk as well as financial risk. Written? Okay. Either last, please see here. Also write, continue writing. I'll just explain. One more formula I can say. Degree of total leverage or combined leverage. DCL same. Combined leverage or total leverage. Total leverage use பண்ணுவா combined leverage is equal to nothing but operating leverage into
financial leverage. Operating leverage into financial leverage. Total leverage is equal to, ange potuko, combined leverage or total leverage is equal to OL into FL. Operating leverage into combined leverage. Understanding? Very simple. In our example, idu eluduvana just understanding ka solren. Operating leverage in our example 2 times financial leverage 1.19 போட்டு சொல்லு. 2 into 1.19 how much? 2.38 2 எவ்வளவுப்பா? 38 so 2.38 correct na? அப்போ the combined leverage 2. We calculated combined leverage separately, percentage change அது எவ்வளவு போட்டுப்போம்? அதே 2.38 தானே? Are you all understanding? சொல்றது புரியுதா? கொஸ்டின்ல சால்வ் பண்ணச்சே சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவான், ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் கொடுத்துருப்பான், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கொடுத்துருப்பான், ஆர் கம்பைன்ட் லிவரேஜ் கொடுத்துருப்பான், ஏதாவது ஆப்பரேட்டிங் ஆர் ஃபினான்ஷியல் வில் பி மிஸ்ஸிங். Are you all understanding? ரிவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒன்றும் இல்லைப்பா, கம்பைன் லிவரேஜ் இஸ் 4, CL 4னு கொடுத்துட்டான், ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் 1.5னு கொடுத்துட்டான், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் என்ன? ஓகே, கம்பைன் லிவரேஜ் டிவைடட் பை operating leverage. Are you all understanding what I am trying to say? அப்ப 4 divided by 1.5 போட்டு சொல்லுப்பா. 4 divided by 1.5 okay 2.66. அப்ப financial leverage is 2.66 னு அப்படினு அர்த்தம். Are you all understanding how to find out? They will twist and give you, twist and turn. Okay, all the angles you should be very comfortable with solving the question. Shall we move on to solving question answers? இவ்வளவுதான் theoretical discussion. Example கூட நான் practically கொடுத்துட்டேன். Now properly we will start solving. Okay, we have some 9 or 10 questions in this regard, 10 or 11 questions. Either solve pannale, you will have comprehensive understanding of the chapter. Shall we move on to the question answers? Okay, take question number. You have the printout in your hand, everyone? Okay, question answers printout konandiya. Take, okay, always bring the question answers, notebook, calculator, everything for the classes. Okay, say, take question number 1 for discussion. Good morning, friends. Question number 1. Which question we are discussing? Question number 1. Take. XYZ Limited has an average selling price of 10 per unit. Its variable costs are 7 and fixed cost amounts to 1,70,000. It finances it finances all its assets by equity funds. It pays 35% tax on its income. Are you all understanding? Say. Next. ABC Limited is identical to XYZ Limited except for the pattern of financing. Except for the pattern of financing. என்ன சொல்றோம்னா, cost structure எல்லாம் ஒன்று, financing, debt, equity mix will be different னு சொல்றோம். Are you all listening? Okay, the latter finances its assets by 50% equity and 50% debt. Okay, the interest on which amounts to 20,000. Okay, which means ABC Limited ஓட interest எவ்வளோ? 20,000 தான். But okay, XYZ Limited ல okay, what is the difference அப்படின்னா, it is an all equity company which will have no debt. கவனிச்சியா? அதாவது there are two companies, XYZ Limited, ABC Limited. ரெண்டு கம்பெனி டேட்டாவும் கொடுக்குறான். I am just reading the question. I will give you time to read the question, no issue. Okay, next, tell me children. Determine the degree of operating leverage, financial leverage, combined leverage at rupees 7 lakh sales for both the firms and interpret the results. Are you all understanding? Two companies data given separately. Go through the question. What they are saying, sales will be how much? 7 lakh rupees sales. This will be same for both the company. Understanding? Up starting point will be same. Up நம்ம ரெண்டு income statement we are going to prepare. Particulars, XYZ Limited, ABC Limited. Sales 7 lakhs. Ana we need to fill all the other details. We will find out EPS and lastly we will also find out operating leverage, financial leverage and combined leverage, because they have asked operating, financial, combined. அப்ப இந்த ஒண்ணும் இல்லப்பா, income statement we need to prepare. Income statement prepare பண்ணிட்டாலே whether they ask or they may ask, they may not ask, but income statement will be working note for computing financial leverage. Income statement இல்லதே பண்ணலாம், but we will have full clarity regarding the leverages. Okay, take a minute time to read the question, thereafter we will start with the solution. Yes. Sir, இந்த material 2 plus set பண்ணிட்டீங்களா? ஓ, செல் பண்ணலையா? சரி, I'll just inform sir to send it, or I'll just send it, no issue.
I just sent it now. Okay, you must have received it. Okay. Thank you, sir. No issue. Shall we continue? See, one by one you need to help me out with the numbers. Okay, you tell me the numbers, I will put the numbers. Okay, one by one. Let us start. Question number 1. Tell me, children. Question number 1. XYZ Limited, XYZ Limited, ABC Limited. Okay, together we will prepare particulars. XYZ Limited, ABC Limited. In a heading, income statement. Income statement. Okay, income statement of both these companies. Okay, income statement. Now, tell me, first line item in sales. Tell me what is the number here? Sales 7 lakhs. 7 lakhs. Both the firms will have 7 lakh sales is what they have given in the question. Next, solupa. Minus in variable cost. Separately given. Okay, see, variable cost. You tell me selling price per units given. Okay. How many units sold are given? Okay, selling price is not an issue. Up a unit sold in very simple. Yeah, selling price per unit is 10 rupees. Sales how much total? 7 lakhs. Up what is the number of units sold? What is the volume of the business? 70,000 units. Are you all understanding? Can you all understand? 10 rupees is per unit, selling price per unit. What is the number of units sold? Not given in the question. 7 lakh sales is given. 7 lakh rupees sales is given. Appo XYZ Limited, what is the number of units sold? 70,000 units. That company, other company ABC Limited, adu same, sales is 7 lakh same, and they have also told that they are identical to XYZ Limited. Both firms are identical to all the aspect. Appa enna change? Pattern of financing. But nee eppadi kadan vaangirukandrathu that will not affect cost structure. Are you all understanding? Appa identical na enna? Sir, rendu company ko number of units sold same, selling price per unit same, variable cost per unit same, fixed cost per unit same. Fixed cost is same. Okay, only change in debt vera. Appa enna maarum? Interest will change. Sir, problem enna XYZ Limited all equity company debt illa. Appa interest will be 0. Are you all understanding? Edu all equity company? XYZ company. Debt kadan vaangirukra company, kadangara company edu? Kadan vaangirukra ABC Limited. Adukku debt evlo vaangirukkan? How much financing? 50% equity, 50% debt. Agreed? Are you all understanding what I am trying to discuss here? Seri, appa 50% equity, 50% debt na, ipa solupa. Okay, what is given here? Okay, finance asset to 50% debt na, 50% capital na, ipa solupa. Evlo asset irukku? What is the asset it has? Anything given or not given? Total assets edavadhu kuduthirukana, kudukaleya? Capital structure la total liability evlo venampa sollu. They have given anything regarding details regarding other details kuduthirukana? Eppadi kandupidikanum sollupa? Asset parpa inge what they say 50% debt, 50% equity. 50% debt and 50% equity. Correct? Ipa total capital kuduthirukana? Kudukala. Evlo debt amount kudukala. Appa interest compute பண்றதுக்கு எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவேன்னா 20,000 அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டான். Are you all understanding? இந்த क्वेश्चनல உனக்கு டெட் எவ்வளவுனே தெரிஞ்சுக்க வேணாம். Listening what I am trying to say. அது ஏன்பா பல்பா இருக்க? ஒன்றும் இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட் பண்ணுவல்ல, 8% இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட் பண்ணா நம்ம எக்ஸாம்பிளில் வி கேவ் 4 lakh டெட். அதுக்கு 8% இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட் பண்ணி 32,000 இஃப் யூ ரிமெம்பர் வி பெய்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ரிமெம்பரா? அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே கிவன் எவ்வளோ? 20,000. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணணும்னா உனக்கு டெட் கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கணும், டோட்டல் அசெட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். அந்த அசெட்ஸில் நம்ம கொஸ்டினில் 10 lakhs நான் கொடுத்துருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? 6 lakhs equity, 60,000 shares into 10, equity share capital 6 lakhs, பேலன்ஸ் 4 lakh டெட், அது 8% டெட் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தேன்ப்பா. நான் எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருந்தேன். கரெக்டாக?
இங்கே எவ்வளோ டெட்டு எவ்வளோ ஈக்விட்டி எவ்வளோ டோட்டல் அசெட்ஸ்னு கொடுக்கல. அசெட்ஸ் டோட்டல்னா லைபிலிட்டி டோட்டல். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே? தட் இஸ் வாட் தே மீன் த 50% இஸ் ஃபண்டட் பை டெட், 50% ஃபண்டட் பை ஈக்விட்டி. பட் டோட்டல் கேபிட்டல் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுக்கல. பட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால பர்சன்டேஜும் கொடுக்கல. யூ டோன்ட் நீட் டு கேர் அபவுட் தட். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? இன்ட்ரெஸ்ட்டே டேரெக்டாக கொடுத்துட்டான்ப்பா 20,000 இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறான்னு. எனக்கு தெரியாது எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கேன்னு. பட் ஐ நோ தட் 20,000 இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட். ஆர் யூ லிசனிங்? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் தேவையா தேவையில்லையா அந்த கொஸ்டினில்? நாட் நீடட். But in some other question, they might give you the debt capital amount, they will give you percentage. In that terms, you have to segregate and find out the debt interest amount. Are you all understanding? புரியுறதா? நம்ம பண்ண கொஸ்டின் மாதிரி எக்ஸாம்பிள். ஓகே, 2 different set of questions இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். சரி, டெல் மீ சொல்லுங்க. வேரியபிள் காஸ்ட் சொல்லுப்பா, எவ்வளோப்பா? நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு என்ன? 70,000. வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் will change will not change? இப்போ சொல்லுப்பா, எவ்வளோ? will not change. Are you all understanding? அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் என்ன கொஸ்டின்ல பார்த்து சொல்லு. 7 rupees per unit. எவ்வளோ யூனிட் சோல்டு? 70,000. 70,000 into 7. Are you all understanding total variable cost? அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட்ல பிராக்கெட்ல போட்டு 70,000 units into will not change. Yes, 70,000 unit into 7. How much is that? 3,49,000 அப்பா. See, 4,49,000. See, 4,90,000. 4,90,000. Here also 4,90,000. Why na? Units sold 70,000 units into variable cost per unit will not change. Are you all comfortable? Next சொல்லுப்பா, minus fixed cost. Fixed cost என்ன சொல்லியிருக்கான்? 1,70,000. Both are identical. Will have both the companies will have same fixed cost னு சொல்லிட்டான்ல. Only change என்ன? Capital structure தானே. ஒன்னுத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஒன்னுத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. So how much is the value here? Tell me children. நம்பர் சொல்லு. 1 lakh. சரி, இது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டைரக்டா பண்றேன்னு நினைக்கிறியா? ஓகே, கான்ட்ரிபியூஷன் எழுதிக்கோப்பா, விட்டுருப்பா. யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், நோ இஷ்யூ. கான்ட்ரிபியூஷன், how much is that a value? 4 lakhs, 5 lakh, 2,10,000. 2,10,000 minus fixed cost. How much is that? 1,70,000. 1,70,000. போட்டு சொல்லு. What is the remaining number? 40,000. Good morning friends. அது சொல்லு. EB80 எவ்வளோ? Same. EB80 is same for both the companies. EB80 will be same for the both the company. அது actually இவ்வளோ தூரம் calculate பண்ணணும்னு கூட இல்லை. Why na? They are identical in all the aspects சொல்லிட்டோம். But still I'm just showing you the computation. Shall I proceed? Okay, next சொல்லுப்பா. இப்போதான்ப்பா மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணணுமா? இன்ட்ரெஸ்ட் you will reduce or not? இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுச்சு. What is the interest for XYZ Limited? XYZ Limited க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? தூங்காத. What is the interest? 0, nil. Are you all understanding? Yeah, all equity company, fully equity share தான், no debt involved, so 0 is the amount. Next சொல்லு. ABC Limited க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கான்? 20,000. Reduce it. Okay, EBT என்ன? EBT is 40,000. Here it is 20,000. Minus சொல்லுப்பா. Minus tax-ஆ? Tax rate at 30 40 50 என்ன கொடுத்திருக்கான்? 35%. அல்பமா 35 கொடுத்துருக்கான். கால்குலேட்டர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கோ. ஓகே, 40,000 into 35%. கால்குலேட். How much is that? 14,000. அதுவும் பரவாயில்ல, அரௌண்டாக தான் வருது. 20,000 into 35%. 7,000. 7,000. 40,000 minus சொல்லுப்பா. PAT சொல்லு. How much is the profit after tax? 36,000. 26,000. Here it is 13,000. Next in divided by number of shares. Divided by number of shares. இப்போ சொல்லுப்பா. Number of sharesல okay, given or not given? Number of shares given? Not given. So profit after tax வரைக்கும் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டேன். இப்போ சொல்லுப்பா, நமக்கு EPS தேவை. There is any requirement that EPS is okay, EPS to be taken? No need to take EPS. ஒன்றும் இல்லைப்பா, வெரி சிம்பிள். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இபிஎஸ் கம்பல்சரி தேவையா தேவையில்லையா? தேவையில்லைப்பா. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார்முலா என்ன? EB80 divided by EB80 minus I. We have EB80 40,000. Okay, EB80 minus I, இங்கேயும் 40,000, இங்கேயும் 40,000, 20,000. We have all the data. Agreed? What I'm trying to say? ஏன்னா அதுக்கு தான் சொன்னேன், கம்பைன்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு
where EPS number of shares given may not be given. Question la number of shares may be given, may not be given. Okay, the financial leverage not only links EBIT with EPS but also EBIT with EBT as well as PAT. நமக்கிட்ட EBT PAT already இருக்கு, அதை வச்சே நம்ம we can compute the financial leverage. No need compulsion that EPS is required. EPS வேணும்னு ஒன்றும் கம்பல்சரி கிடையாது. Are you all understanding? ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ல நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸே கொடுக்கலன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் EPS? So PAT வரைக்கும் தான் இருக்கு, number of shares they have not given, detail not given, so you will not okay do it. Number of shares no need to do. Are you all understanding? Now compute the operating leverage. Tell me children, operating leverage formula சொல்லுப்பா. Formula சொல்லு. What is the formula? Contribution divided by EBIT. அது சொல்லு. Contribution என்ன? First formula I am using. நீ percentage change னா இதுல percentage change எங்க எந்த formula யூஸ் பண்ணனும்னு புரியும். ரெண்டு formula you should have the grip. Tell me children, first formula சொல்லு. Operating leverage first formula. Second formula பிரச்சனை இல்லை. First formula சொல்லுப்பா. again இப்போ contribution divided by EBIT. Financial leverage ஓட first formula சொல்லு. EBIT divided by EBIT minus I. Combined leverage ஓட first formula சொல்லு. EBIT as contribution divided by EBIT minus I. புரியுதா? combined leverage ஒண்ணும் இல்லப்பா. combined leverageல operating leverage ஓட numerator, financial leverage ஓட denominator. இதான் combined leverage. ஏன்னா very simple, I will just show you. See, operating leverage C by EBIT யா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். financial leverage என்ன? EBIT divided by EBIT minus I யா? I told you combined leverage is nothing but OL into FL. அப்ப OL என்ன? C by EBIT into EBIT divided by EBIT minus I. EBIT will get cancelled. அப்ப numerator of the operating leverage, denominator of the financial leverage, அது ரெண்டு சேர்த்து போட்டா combined leverage. Are you all understanding? Okay, contribution divided by EBIT minus I. Okay, are you all understanding? இப்ப சொல்லுப்பா. financial leverage formula number 2. யோசி. இப்போ ஃபார்முலா 3க்கு ஃபார்முலா 1 சொன்னா திடீர்னு தூக்கத்துல கேட்டா கூட சொல்லணும்ப்பா. financial leverage formula number 2. percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. ஒன்றும் இல்லைப்பா, financial leverage சொன்னாலே EPSும் EBIT லிங்க் பண்ணிடு. ஓகே, அது செகண்ட் ஃபார்முலா, அந்த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வச்சு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை EBIT. EBIT divided by EBIT. இங்கே ஆக்சுவலி கான்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தாலும் சேல்ஸ் எடுத்தாலும் ஒன்றும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. ஏன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் ஆல்சோ வில் சேஞ்ச், சேல்ஸுக்கு ஈக்குவலாக வேரியபிள் காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும். அதனால கான்ட்ரிபியூஷன் தான் எஃபெக்டிவாக உனக்கு நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கணும். தட்ஸ் த ஒன்லி திங். ஓகே, சரிப்பா, விட்டுரு, இதெல்லாம் விட்டுரு. ஞாபகம் வச்சுக்கிறியா? டுமாரோ வென் யூ கம் கேன் யூ கோ ஆல் பசில் எல்லாத்தையும் போட்டு பார்த்து என்னென்னு ஃபுல்லாக பக்கப் பண்ணிக்கிறியா? சரி, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் யூ ஷுட் பி தரோ வித் த ஃபார்முலா. சரியா? சரி, ஓகே. ஃபார்முலாஸ் ஒன்றும் இல்லைப்பா, இட் வில் பி குவிக். யூ கேன் குவிக்லி சால்வ் த கொஸ்டின். ஈவன் லாஜிக்கலி யூ கேன் திங்க் ஃபார் அ மினிட், then and remember. சரி, shall we continue? Tell me, இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ்க்கு வாப்பா. கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை EBIT யா? என்னப்பா டவுட்? எஸ் பா, டவுட் என்னப்பா? ஷேர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இல்ல என்ன கொடுத்துருக்கானா? இல்ல, அதனால என்னன்னா நம்ம பேட் வரைக்கும் தான் நம்ம போடணும், அவ்வளவுதான். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இல்லைன்னா EPS வரைக்கும் போவானா. டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கு. ஒன்றும் இல்லப்பா, இந்த சம்ல ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கானா? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுக்கல, அதனால ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் போடல. பாரு, எது இருக்கோ அதை போடுறோம். இது ஒரு ஃபார்மேட், எது இருக்கோ அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுறோம் காலியா. புரியுதா? we are not put, see, preference dividend not given in the question. Do we need to write preference dividend? No, you can write preference dividend nil. Okay, you can write number of shares, don't know, அப்படின்னு தான் போடணும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது. வித்தவுட் ஷேர் கேபிட்டல் கம்பெனி will not be there, but they have not mentioned the detail. அதனால we cannot find EPS. அப்போ பேட்டோட நிறுத்திக்கும். இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அவன் கேட்கல, அதுக்கு தான் உஷாரா. இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டால் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுத்துருவான். They have not asked to prepare income statement. டைரக்ட்லி இந்த ஃபார்முலா, எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டினை கேட்டால் டைரக்ட்லி இந்த ஃபார்முலா போட்டு நீ பண்ணிடலாம். புரியுறதா? பட் இங்கே எதுக்குன்னா உனக்கு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு பழக்கம் படுறதுக்கு, ஒரு ஹேபிட் ஆகிறதுக்காக உனக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபுள்? நாட் ஆஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக்லி இந்த கொஸ்டின், ஜஸ்ட் டு கெட் டு ரூட்டீன் கம்ப்யூட்டேஷனுக்காக, கம்ஃபர்டபுளுக்காக பண்ணேன். சரியா? நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்முலா? கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை EBIT. டெல் மீ சில்ட்ரன், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் XYZ லிமிட்டெடுக்கு என்ன ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ்? கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன? 2,10,000. EBIT என்ன? 40,000. 2,10,000 divided by 40,000 போட்டு சொல்லு. 5.25. நெக்ஸ்ட் சொல்லுப்பா. கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை EBIT நெக்ஸ்ட்டுக்கு சொல்லு. 2,10,000 divided by 40,000.
சேமா 5.25 டைம்ஸ் EBIT எழுதுச்சு எப்படி எழுதணும் டைம்ஸ் அதாவது லீவரேஜ் எழுதுச்சு டைம்ஸ்னு எழுதணும் ஓகே 5.25 டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் டெல் மீ சில்ட்ரன் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் EBIT divided by EBIT minus ஐனா 40,000 divided by 40,000 1 financial leverage is 1 ஏன் சார் 1 ன்னு வந்ததுனா very simple எங்க there is no debt in the capital structure financial leverage will be 1 which means no risk arises due to financial leverage னு அர்த்தம் okay it is starting point 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் so 1 okay no risk next what tell me children next என்ன 40,000 divided by 20,000 எவ்வளோ 2 times okay now combined leverage சொல்லு 5.25 into 1 5.25 5.25 into 2 how much is that 2 times na 10.5 are you all understanding what I am trying to say which means both the company என்ன கேட்டிருக்கான் they asked us to find out operating leverage financial leverage combined leverage are you all understanding மூணும் போட்டுட்டுமா and interpret the results னு ஒன்று போட்டிருக்கான் லாஸ்ட் கரெக்டா determine degree of operating financial combined leverage at 7,000 sales for both the firms we have found out correct மூணு leverage கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு கம்பெனிக்கும் and interpret the results how to write it well what is the conclusion XYZ limited has no financial risk therefore business risk is the only risk correct ABC limited எப்படி எழுதணும்னு சொல்ற interpretation ABC limited there is a 5.25 risk as well as financial risk of 2 correct therefore the total risk of the ABC limited is 10.5 vis-a-vis 5.25 of the XYZ limited comparative to 5.25 of the XYZ limited இதான் எழுதணும் right put the notes conclusion நான் dictate பண்றேன் interpret the results னா இத தான் நீ எழுதணும் எக்ஸாம்ல interpret the results னா I am dictating that is why I am dictating computation you already did இது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிட்டியாப்பா those who have not copied till now please raise your hand copied okay now last conclusion both the firms have operating leverage of 5.25 both the firms have operating leverage of 5.25 it means the business risk or operating risk operating risk னு சொல்றேன் ஆபரேட் என்னன்னா okay business operate பண்றதுனால வர risk business risk okay business risk or operating risk is same for both the firms but due to debt financing ABC limited connection is lost it is saying am I audible Yes, sir. okay ABC limited due to debt financing ABC limited has financial leverage of 2 times therefore increasing its total risk to 10.5 increasing its total risk to 10.5 are you all understanding this is the interpretation எழுதினா போறோம் அதாவது ஒன்னு சிம்பிள் பா புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு என்ன புரிஞ்சிக்கணும்னா combined leverage பார்த்தனா 5.25 தான் XYZ limitedல ஏனா financial leverage 1 hence there is no leverage arising from financial debt but ABC லிமிட்டடுக்கு financial leverage 2 times இருக்கிறதால ரெண்டு பக்கத்தாலயும் risk வந்து total risk அப்படியே டபுள் ஆயிடுது 10.5 ஆயிடுது புரியுதா say this is the interpretation shall we move on to the next question okay quickly we will solve one more question then I will leave you one question then I will leave. Okay question number 2 next find out operating leverage from the following data
sales is equal to 50,000, variable cost is 60%, fixed cost 12,000. Okay, this is the first question. Two questions are there in the question number 2. ரெண்டு பார்ட் இருக்குப்பா. இது part 1, part 2. Part 1ல what you need to find out? Just operating leverage. Part 1ல you need to find out operating leverage. What is the given? Sales given, variable cost given, fixed cost given. What is the formula for operating leverage? என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும்? see இப்ப நம்பர்ல கொடுத்திருந்தானா ஃபார்முலா நம்பர் 1 எடுத்துக்கணும். பர்சன்டேஜ் பத்தி ஏதாவது டீடைல்ஸ் கொடுத்திருந்தானா ஃபார்முலா நம்பர் 2 எடுத்துக்கணும். அப்படி வெச்சுக்கோ மனசுல. ஓகே, என்ன கொடுக்கலையோ அதை விட்டுரு. என்ன கொடுத்திருக்கானோ அதை வச்சு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னு you should think. ஓகே, அந்த மாதிரி யோசிச்சு நீ பண்ணணும். சரி, இப்ப பாருப்பா, சேல்ஸ் கொடுத்திருக்கான், வேரியபிள் காஸ்ட் given, fixed cost given, we need to find out operating leverage. ஏன்னா இது ஆபரேஷன் டீடைல் கொடுத்திருக்கான், பிசினஸ் டீடைல் கொடுத்திருக்கான். Okay, so what is the formula you will use ideally? Contribution divided by EBIT. Contribution என்ன? இதுல numerator contribution எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Sales minus variable cost. Agreed? Very simple. Yeah. 50,000 ரூபாய் sales. Roughly I am just saying, discussing. Thereafter I will discuss. இங்க மூணே மூணு நம்பர் தான் பா. There is no need to give time na. Only 3 numbers given. Sales 50,000 ரூபாய் 50,000. 60% of the sales is variable cost they have given. Correct? 60% is variable cost. Okay, fixed cost என்ன? 12,000. இப்ப சொல்லுப்பா, sales 50,000 minus variable cost பண்ணணுமா? Contribution is nothing but sales minus variable cost. இப்போ sales 50,000, variable cost என்ன? 60% given variable cost ratio. This is called as variable cost ratio. Okay, tomorrow I will explain in detail. எப்படி ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஒரு சேல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இந்த சேல்ஸில் ரெண்டு இருக்கு. ஓகே, ஒன்று வேரியபிள் காஸ்ட். ஓகே, பேலன்ஸ் என்ன? கான்ட்ரிபியூஷன் அமௌண்ட். வெரி சிம்பிள், கான்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, வெரி சிம்பிள். யா போன கொஷனில் 7 lakhs சேல்ஸா இப்படி வச்சுக்கோ. லாஸ்ட் கொஷின் வி டிட்னா, வாட் இஸ் த சேல்ஸ்? 7 lakh rupees சேல்ஸ். வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன? 7 per unit 3,49,000. அது வாட் இஸ் சாரி 4,90,000. என்னம்மா போட்டு பார்த்தியா? 70,000 into 7 4,90,000. ஓகே, இப்போ பார், சேல்ஸ் 7 lakhs. அக்ரீடா? இங்கே எழுதிக்கிறேன். இங்கே என்ன? 4,90,000. அக்ரீடா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? புரியுறதா? பேலன்ஸ் என்ன? கான்ட்ரிபியூஷனா? சேல்ஸ் இஃப் யூ டிவைட் த சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், பேலன்ஸ் போர்ஷன் என்ன? கான்ட்ரிபியூஷன். ஒரு சேல்ஸ் 100%னா அதுல 40% வேரியபிள் காஸ்ட்னா பேலன்ஸ் 60% கான்ட்ரிபியூஷன். ஒரு சேல்ஸ் 100% இருக்கும். ஓகே, 100 ரூபாய் சேல்ஸ்னா 60 ரூபாய் வேரியபிள் காஸ்ட். கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? 40 ரூபாய். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன? 7 lakh minus 4,90,000. how much is the value? 2,10,000. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இதை பர்சன்டேஜ் டேர்ம்ஸ்ல கண்டுபிடிங்க. 4,90,000 இருக்கா? 4,90,000 டிவைடட் பை 7 lakhs. கரெக்டா? போட்டு சொல்லு. 70%. புரியுறதா? முடியலப்பா. கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ பர்சன்ட்? வேரியபிள் காஸ்ட் 70%னா கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? 30%. பா. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஒரு சேல்ஸ் 100 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்றேன்னா 70 ரூபாய் வேரியபிள் காஸ்ட்னா பாக்கி என்ன? கான்ட்ரிபியூஷன். 30% இஸ் அ கான்ட்ரிபியூஷன். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இதை தான் காஸ்டிங்ல we are going to marginal costing ஸ்டடியில் we are going to study. This is called as variable cost ratio. என்ன சொல்றா? Variable cost ratio. I'll just put it like this. Understand? This is sales. Okay, the sales can be segregated into two: variable cost, balance in contribution. Okay, in the variable cost, suppose the 70% of the sales is variable cost. Now what is this name? Variable cost ratio. VCR na enna? Variable cost ratio. Variable cost ratio. Balance in okay, contribution ratio nu kuda sollala. Or this is also called as PV ratio. என்ன சொன்னா? PVR, cinemas இல்ல. PVR ratio, PV ratio, profit volume ratio. We are going to discuss in the costing. அதை பத்தி ரொம்ப யோசிக்காத. Contribution ratio. இந்த PVR ratio என்ன? Contribution to sales ratio or simply contribution ratio. புரியுறதா என்ன சொல்றேனே? அப்போ ஒரு சேல்ஸ் 100 ரூபாய் இருக்குப்பா, அதுல 70% வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோன்னு நான் சொன்னா, what is the PV ratio or contribution ratio? 30% is the contribution ratio. புரியுறதா? சரிப்பா, suppose variable cost is 30%. What is the contribution ratio? 70% is the contribution ratio. Suppose variable cost is 50% na
contribution ratio என்ன balance 50%. Are you all understanding? அப்போ to put it simply, what is the relationship between sales variable cost ratio and contribution ratio? Na variable cost ratio is equal to, say, variable cost ratio is equal to 1 minus PV ratio, 1 minus PV ratio, or PV ratio is equal to, PV ratio na ஒன்னும் இல்ல, contribution ratio is equal to 1 minus variable cost ratio. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? வெரி சிம்பிள் பா. 70% வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ, 30% எப்படி கிடைச்சது? 1 minus 70% 0.7 எழுதினா I will get 0.3. 0.3 is nothing but 30%. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? நிறைய ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா. ஓகே, தட் இஸ் ஜஸ்ட் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கம்ஃபர்டபுளா எப்படி சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கணும். ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டிங்களா? சேல்ஸை ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒரு பாதி வேரியபிள் காஸ்ட்னா பேலன்ஸ் என்னவோ அது கான்ட்ரிபியூஷன். இதை தான் ஃபார்முலாலையும் இஃப் யூ சி வேரியபிள் காஸ்டோட ஃபார்முலா என்ன, கான்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்முலா என்ன? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இது டோட்டல் பேசிஸ்ல, பர் யூனிட் பேசிஸ்ல செல்லிங் பிரைஸ் பர் யூனிட் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட். இது ஓகே, எலாபரேட்லி காஸ்டிங்ல படிக்க போறோம். ஜஸ்ட் எவ்வளவு முடியுமோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஐம் நாட் ப்ரெஷரைசிங். எவ்வளவு முடியுமோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பரவாயில்லனா again we are going to discuss in detail in the costing subject. Are you all comfortable? Audible online friends? Edo the connection is lost, it is coming. Whether you are audible, all of you? Okay, now let us continue with our discussion. Are you all comfortable with this? இப்ப பாரு, question பாரு, you will have absolute clarity. இப்ப question படி, இந்த background ஓட படி. See, sales எவ்வளோ? 50,000 ரூபாய் சேல்ஸ். இந்த சேல்ஸ்ல 60% of the sales is variable cost. அப்போ 50,000 into 60% போடு. How much you are getting? How much? 30,000. அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் 50,000ல வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ? 30,000 வேரியபிள் காஸ்ட். பேலன்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? 20,000. 50,000ல 30,000 வேரியபிள் காஸ்ட், 20,000 is contribution. Are you all understanding? So this will give me contribution of 20,000 minus என்ன? Fixed cost. EBIT is nothing but contribution minus fixed cost will give you EBIT. Yeah? Are you all listening? Contribution 20,000 minus fixed cost 12,000. அப்ப EBIT எவ்வளோ? 8,000 will be the EBIT. Okay, are you all understanding? இப்ப formula I will put the solution. Shall we move on to solving the question? See here, question number என்னப்பா? 2. Question number 2. See, sales income statement தான். இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபுல்லா பண்ண போறது இல்ல. வாட் எவர் given we are doing. ஏன்னா ஒண்ணுத்துல ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் கேட்டிருக்கான், வேற பார்ட்ல ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். the not full question. ஓகே, சரி. சேல்ஸ் is equal to what? 50,000. இப்ப சொல்லுப்பா, மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் is equal to what? பிராக்கெட்ல கம்ப்யூட்டேஷன் சொல்லு. for 60% அது 50,000 into 60%. how much is the value? 30,000. அதை ரெடியூஸ் பண்ணா பேலன்ஸ் what I call it as contribution. I call it as contribution. how much is that? 20,000. இத இப்படி கூட எழுதலாம். 50,000 into what? 40%. அங்க 60% னா இங்க 40%. Are you all understanding? Next, minus fixed cost. Fixed cost எவ்வளோப்பா? 12,000 கொடுத்துருக்கானா? Reduce the 12,000. What you get is what? 8,000. I call it as earnings before interest and taxation. Earnings before interest and taxation. How much is that? 8,000. இப்ப போட்டு சொல்லு. Operating leverage first partல கேட்டிருக்கானா? Operating leverage ஓட formula என்ன? Contribution divided by EBIT is equal to contribution என்ன? 20,000 divided by 8,000. போட்டு சொல்லு. 20 by 8 2.5 times. 2.5 times is the solution. Are you all understanding first stage of the discussion? Yes, Gautam, correct. Shall I proceed to the next stage? சரி, part 2ல இது part 1 பா. இது part 1 ஓட solution. part 1 solution. Next, part 2ல என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்க்கலாம். part 2 see, part 2ல compute the financial leverage from the following data. They are asking financial leverage and they have given the capital structure of the company. First partல sales, variable cost, இதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு? fixed cost. இதெல்லாம் cost structureனு பேரு. cost structure. இது அதுக்கப்புறம் வருதுல மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ரிஃபரன்ஸ், இதெல்லாம் என்ன பேரு? இன்ட்ரெஸ்ட் டெட்னால வருது. இதுக்கு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னு பேரு. ஒரே கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னால வருது. கம்பெனியோட லைபிலிட்டி சைட்ல இருந்து வருது. ஓகே, now see, net worth given as 25 lakhs. net worth given as 25 lakhs. debt equity ratio given as what? 3:1. பட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ்னு ஒரு செப்பரேட் சாப்டரே இருக்கு, அங்க டிஸ்கஸ் பண்றேன். பட் பேசிக்கலா டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோன்னு என்ன? டெட் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், நோ இஷ்யூ. ஓகே, எல்லாம் சொல்றேன். இது புதுசா இருக்குல்ல, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், நோ இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட்,
இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு 12%. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் 12% ஈக்விட்டியில் அப்ளை பண்ணுமா, டெட்டில் அப்ளை பண்ணுமா? டெட் வேல்யூவில் தான் அப்ளை பண்ணோம், கரெக்டா? பட் டெட் எவ்வளோ அது கொடுக்கல, டோட்டல் வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் நெட் ஒர்த். ஓகே, நெட் ஒர்த்னா என்ன எல்லாமே ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ இங்க வந்து we have to work it out, we have to find the debt value. அந்த debt வேல்யூல multiply with 12% interest கண்டுபிடிச்சு interest you have to prepare. Thereafter you already have EBIT. அப்ப EBIT இருக்குன்னா இங்க EBIT கொடுத்திருக்கான், ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கொடுத்திருக்கான் பாரு. இது நத்திங் பட் EBIT. நான் சொல்ற ஒரு வார்த்தைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? why I told while dictating the income statement itself EBIT bar operating profit னு சொன்னேன். ஏன் சொன்னேன்? ஏன்னா சம்டைம்ஸ் they may give you EBIT, திடீர்னு கொஸ்டின் பேப்பர்ல EBIT படிச்சுட்டு ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் நீ பார்த்தனா என்னன்னே புரியாது உனக்கு. Now understanding operating profit is nothing but substitution for EBIT. It is nothing but EBIT. அப்ப EBIT is given 20 lakhs. EBIT minus formula in financial leverage க்கு EBIT divided by minus interest. You know you don't know you don't know. EBIT you know. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்செடுத்தனா you can solve the question. இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியறதுக்கு டெட் எவ்வளவுன்னு தெரியணும், டெட் எவ்வளோ, ஈக்விட்டி எவ்வளோன்னு தெரியணும். ஷால் வி சால்வ் த கொஸ்டினா? சி வெரி சிம்பிள். இப்போ என்னன்னா நெட் ஒர்த் given as 25 lakhs. நெட் ஒர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு 25 lakhs. இந்த நெட் ஒர்த் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோ. நெட் ஒர்த்னா ஓனர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் லைக் திஸ். நெட் ஒர்த்னா இட் வில் ஹேவ் equity share capital plus reserves and surplus. Very simple. ஒரு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்க்குறேன், ஷேர் கேபிட்டல் பிலாங்ஸ் டு ஓனர்ஸா? இப்போ அக்கௌண்ட்ஸில் யோசிப்பா, ஓனர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்னா என்னப்பா? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிலாங்ஸ் டு ஓனர்ஸா? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட், அது யாருக்கு ப்ராஃபிட்டுக்கு சொந்தம்? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பிலாங் டு ஹூம்? ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்னா என்னப்பா? பாஸ்ட் மெனி இயர்ஸ் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் தானே, போன வருஷங்கள்லாம் சம்பாரிச்சதானே ரிசர்வ்ஸாக இருக்கு, படிச்சிருக்கேன் அக்கௌண்ட்ஸில். அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? Now the equity share capital and reserves and surplus both belongs to whom? Equity shareholders, owners, correctா? அப்போ this I cumulatively called as what? ரெண்டுமே சேர்த்து நான் என்ன சொல்றேன்? ஈக்விட்டின்னு சொல்றேன். இனிமே என்னோட சப்ஜெக்ட்ல if I use the word equity, it will include equity share capital plus reserves and surplus. equity shareholderக்கு என்ன சொந்தமான டோட்டல் ஃபண்ட்ஸோ அதை நான் ஈக்விட்டின்னு சொல்றேன். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? This is the also called as net worth. Net worth na enna? Equity nu artham, shareholders funds nu artham, owners funds nu artham. Are you all understanding? ipo par owners funds evlo, equity fund evlo? 25 lakh. Debt equity ratio enna? Debt by equity enna? 1:3 or 3:1? 3:1. appo debt equity is equal to 3:1 na very simple. equity 1 ரூபாய்னா debt 3 மடங்கு அதுக்கு. Are you comfortable what I am trying to say? Equity is 1 rupee. For every 1 rupee of equity, you are having 3 rupees of debt. புரியுறதா என்ன சொல்றேனே? சரிப்பா, 25 rupees equity. What is the debt? 25 into 3, 75. Are you all understanding? அப்ப 100 ரூபாய் உன்னோட total capital, 25 rupees is equity capital, balance 75 debt capital. Understanding? சொல்றது புரியுறதா உனக்கு? அதாவது 25 ரூபாய் நீ சொந்த பணத்தை போட்டிருக்க, 75 ரூபாய் 3 மடங்கு நீ கடன் வாங்கியிருக்க. டோட்டலா கேபிட்டல் என்ன? 100 ரூபாய். டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோனா டெட் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. டெட் என்ன? 75, ஈக்விட்டி என்ன? 25. 75 by 25 என்ன? 3/1. Are you all understanding? 3:1. 3/1 na 3 தான், அதான் 75/3. Are you all understanding? Ratio analysis we are going to learn debt equity ratio na என்ன? Debt divided by equity. Ratio analysis na 12th லயே படிச்சிருப்ப, ஏமாத்தாத. கரெக்ட்டா? debt equity ratio கேள்விப்பட்டிருக்கியா இல்லையா? கேள்விப்படலனா யார் ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்லு, வந்து கத்திதான். யாரு? debt equity ratio. Are you all understanding? சொல்றது புரியுறதா? சரி விட்டுருப்பா. இதுக்கு மேல நீ எனக்கு ஆக்சுவலி சிஏக்கு போக 12th அதுக்கப்புறம் காலேஜ் அதுக்கெல்லாம சேர்த்து ஃபீஸ் கட்டணும். ஓகே, ரியலி ஸ்பீக்கிங், ஜோக்குப்பா. எனிவே, ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கிளாரிட்டி இருக்கா? ஷல் ஐ ப்ரொசீட்? சரி, இப்போ சொல்லுப்பா, இந்த கதையெல்லாம் விடு. டெட் வேல்யூ எவ்வளோ? இப்போ ஈக்விட்டி 25 lakhs, டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ 3 times the debt. Debt is equal to 75 lakhs. 75 lakhs. இந்த டெட்ல தான் you will apply the interest. அப்ப interest is equal to what? 75 lakhs into எவ்வளோ percent பா? 12%. 12%. Are you all seeing the question? interest எவ்வளோமா? 12%. இந்த 12% எதில் அப்ளை பண்ணணும்? டெட்லையா ஈக்விட்டிலையா? டெட் ஈக்விட்டி ரெண்டு சேர்த்துலையா? டெட்ல. டெட் எவ்வளோ? 75 lakhs. Are you all understanding? into 12%. நான் போட்டு சொல்லு.
9 lakhs, sir. 9 lakhs. So 9 lakhs is the interest. Shall we compute the financial leverage? Yes. Financial leverage. See, financial leverage is equal to what into what? EBIT. What divided by what? EBIT divided by EBIT minus I is equal to EBIT. எவ்வளோ சொல்லு போட்டு சொல்லு கண்டுபிடிச்சமே ஆல்ரெடி ஆர் கொடுத்துருக்கானா இந்த கொஸ்டின்ல? எஸ். செகண்ட் பார்ட் செப்பரேட் கொஸ்டின் பா. இது வேற கொஸ்டின், அது வேற கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டின்ல we found out, பட் இந்த கொஸ்டின்ல செப்பரேட்டா கொடுத்துருக்கான் EBIT எவ்வளோ 20 lakhs. அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 20 lakhs divided by EBIT 20 minus 9 11 lakhs is equal to how many times? 20 divided by 11 போட்டு சொல்லு. How much is that? 1.82 னு வெச்சுக்கலாம். 1.82 times. Are you all understanding? Rounding off 1.81 1.8181 இருக்குல 1.8. நீங்க பழைய நீங்க எக்ஸாம்பிளா போட்டீங்க அதுவே நீங்க மா நெட் வர்த்னா டெட் சேர்த்து நெட் வர்த் இல்ல. நெட் வர்த் என்ன? equity funds. மா எதுமா நெட் வர்த்? 25 lakhs-ஆ? நெட் வர்த் என்ன? equity-யா? equity share capital plus reserves and surplus owners fund 25. debt equity ratio எவ்வளோ? 3:1. 3 debt. அதாவது ஈக்விட்டிக்கு 3 மடங்கு டெட்டுப்பா. ஈக்விட்டி 25, டெட் 75. அதுல என்ன டவுட் உனக்கு? நெட் வர்த்னா நீ ரெண்டு சேர்த்து எடுத்துட்டியா ப்ரோ? ஈக்விட்டி தான் நெட் வர்த். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நெட் ரியலி எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வருதுப்பா இந்த மாதிரி கேள்வி. ரியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரியலி. அப்போ முதல்ல எதுக்குப்பா எஸ் சொன்னேன்? பாக்கி எல்லாருக்கும் அந்த டவுட் வருதா? வந்துதா? இல்லையே. ஓகே, ஒருத்தருக்குனா ஓகே, எல்லாருக்கும் அந்த டவுட் வருதானா? இல்லையே. யுவர் கிளியர்னா? ஈக்விட்டி 25 லட்சமா? ஈக்விட்டி நெட் வர்த்னா ஈக்விட்டி ஓனர்ஸ் ஃபண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நெட் வர்த் ஓகே இப்படி புரிஞ்சுட்டு இருப்பா. என்ன டவுட் வருதுன்னா, ஏன் வந்ததுன்னா நெட் வர்த்னா ஈக்விட்டி பிளஸ் டெட்னு எடுத்துட்டு இருப்பேன். அப்படி நான் சொல்லல. ஈக்விட்டி பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்னு சொன்னேன். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் ஈக்விட்டி ஓனர் ஃபண்ட். ஈக்விட்டினா என்ன? ஓனர்ஸ் ஃபண்ட்னு அர்த்தம். புரியுதாப்பா? நோ இஷ்யூ. ஓகே சரிப்பா. இந்த மாதிரி டவுட் வந்தா கேட்கணும். ஓகே, யூ ஷுட் ஆஸ்க். வெரி வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். நோ இஷ்யூ. சரி இப்போ சொல்லுப்பா. How much in the question la or what again revise me? How much is the equity share capital? Not given. Reserves and surplus not given. But equity share capital plus reserves and surplus cumulatively I call it as equity. How much given? 25 lakhs. Debt equity ratio 3:1, which means debt is 3 times more than equity. Appo debt evlo 75 lakhs. 25 lakhs into 3. Appo debt interest evlo 75 lakhs into 12%, 9 lakhs. Okay, what is financial leverage? EBIT divided by EBIT minus I. EBIT in 20 lakhs divided by 20 minus 9 lakhs, 11 lakhs. Upon 20 divided by 11, 1.82 financial leverage. Are you all having the full clarity? Shall I proceed? Okay, with this I'm closing the session and we will continue with the leverages chapter. More questions we will do and one more concept called as financial break-even point. Okay, one beautiful concept we will study in the later segment. After doing 4 or 5 questions we'll study financial break-even point. Okay, nothing else to do in this chapter. Questions are solve பண்ணனும். பாக்கி எல்லாம் இந்த question in the chapterல there is nothing concept. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.